Namaskar. Namaskar and a very good morning to all of you. On behalf of Gujarat Technological University, I, Dr. Shweta Bambula, would like to welcome all our esteemed guests, distinguished speakers, and all the delegates who have joined today with us on today's event to attend the today's event awareness webinar on National Education Policy 2020 organized by IQAC Cell Gujarat Technological University. We would start the webinar with the blessings of Almighty. Can we play the Saraswati Vanna, please? Thank you, everyone. I would request to kindly stay rise at your place for GTU song. Can we have the GTU song, please? जन कल्याण का अडिग हिमालय गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय जीटीयू जीटीयू समुचित ज्ञान समन्वय जीटीयू जीटीयू समुचित ज्ञान समन्वय इनोवेशन की मशाल उठाए ज्ञान को चारों ओर फैलाए विश्वकर्मा की कृपा को पाकर विश्व फलक पर शान बढ़ाए नवीनता की खुशबू से जो भारत का कण कण महकाए ज्ञान पिपासु शिष्य वृंद की तपो साधना सफल बनाए जीटीयू जीटीयू समुचित ज्ञान समन्वय जीटीयू जीटीयू समुचित ज्ञान समन्वय अनुभवी शिक्षक कौशल बढ़ाएं परहित का ही पाठ पढ़ाएं अनुसंधान और ज्ञान का संगम भावी पीढ़ी उज्जवल बनाए आत्मनिर्भर युवा बने और शिक्षित विकसित राष्ट्र कहाए गौरव माता पिता का बढ़ाए हर मन में विश्वास जगाए जीटीयू जीटीयू समुचित ज्ञान समन्वय जीटीयू जीटीयू समुचित ज्ञान समन्वय
विकास का यही क्रम दोहराए, जीटीयू को सर्वश्रेष्ठ बनाए, हासिल करके उच्च सफलता शिक्षा जगत में क्रांति लाए। सिद्धपुर सोमनाथ सूरत से कच्छ तलक फैला ज्ञानालय, अपार संजोए संभावना गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय। जीटीयू जीटीयू समुचित ज्ञान समन्वय, जीटीयू जीटीयू समुचित ज्ञान समन्वय, जन कल्याण का अडिग हिमालय गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय। जीटीयू जीटीयू समुचित ज्ञान समन्वय, जीटीयू जीटीयू समुचित ज्ञान समन्वय। Thank you, everyone. We may take our seats. Today's event is GTU's initiative to deliberate on most awaited change in education fraternity, that is National Education Policy 2020. As we all know, National Education Policy is approved in Union Cabinet on 29th of July after 34 years gap. The policy aims to transform the education system by 2040. Some of the key highlights of National Education Policy are 5+3+3+4 education structure, no rigid separations between science, arts, and commerce, internship and vocational education from class 6, low stake of board exams, 50% gross enrollment ratio, change in examination system, emphasize on regional language at the primary education level, and many more. I'm eagerly looking forward to hear viewpoints our esteemed speakers of today. We are honored to have amongst us Shri Bhupendra Singh Chudasama, sir, Honorable Education Minister of Gujarat. We welcome you, sir, to deliver keynote address and enlighten us on National Education Policy 2020. We have amongst us Shri Atul Kothari ji, National Secretary, Shiksha Sanskriti Utthan Nyas, Delhi, and Professor Dr. Shirish Kulkarni, sir, Vice Chancellor of SP University. Sir, we warmly welcome you. We are honored to have you with us. Now, I would request Honorable Vice Chancellor, sir, of GTU. Now I would request Registrar of Gujarat Technological University, Dr. K.N. Kher, sir, to address the gathering with welcome note. Sir, please. નમસ્તે. આજના નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી 2020 ઉપરના ઓનલાઈન વેબિનારમાં પધારેલ ઓનલાઈન જોઈન્ટ થયેલ આદરણીય ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા સર, શિક્ષણ મંત્રી શ્રી ગુજરાત રાજ્ય, એવા જ એસ્ટીમ ગેસ્ટ શ્રી અતુલ કોઠારી સાહેબ, બીજા એવા જ સ્પીકર સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સલર પ્રોફેસર શિરીષ કુલકર્ણી સાહેબ, જીટીયુના કુલપતિ શ્રી નવીન શેઠ સાહેબ, આઈક્યુએસસીના કોઓર્ડિનેટર પંચાલ સાહેબ, કોઓર્ડિનેટર કૌશલ ભટ્ટ સાહેબ તથા ઓનલાઈન આ વેબિનારમાં જોડાયેલા તમામ પાર્ટિસિપેન્ટ્સ, પ્રિન્સિપાલ શ્રી, બીઓજી મેમ્બર્સ, ડીન્સ ઓફ ધ ફેકલ્ટી, તમામનું હું ગુજરાત ટેકનોલોજી યુનિવર્સિટી વતી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણને બધાને ખબર છે કે ખૂબ જ લાંબા ગાળા પછી નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી 2020 એ દેશમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ થવા જઈ રહી છે. ઘણા બધા નવા મુદ્દાઓ, શૈક્ષણિક માળખામાં એ જે હોલ ફેરફાર કેવી રીતે આવી શકે, જે આપણો ઐતિહાસિક વારસો હતો એ વારસાની સાથે સાથે ટેકનોલોજીનો અને આધુનિક ઇન્ડસ્ટ્રીની જરૂરિયાતોને તેમજ
આત્મનિર્ભર ભારતના સંદર્ભમાં એજ્યુકેશન શું કરી શકે એનો સંપૂર્ણ વિચાર આ નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસીમાં કરવામાં આવ્યો છે. મને જાણ કરતા આનંદ થાય છે કે લગભગ 1500થી વધારે પાર્ટિસિપન્ટ્સ આજે આમાં ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે. નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસીના જે મુખ્ય કરતા હતા કસ્તુરી રંગન સાહેબ, એનું મેં એક કોટ વાંચેલું કે આ એજ્યુકેશન પોલિસી અસ્તિત્વમાં એટલે કે એનું ઘડતર કર્યું એમાં આપણા પ્રધાનમંત્રી એ જે હોલ આખો ડ્રાફ્ટ એ ઓછામાં ઓછું 4 થી 5 વખત આખી કમિટી સાથે ચર્ચા કરી છે અને એક એક લીટી વાંચી છે. ત્યારે આપણને ખરેખર આશ્ચર્ય થાય કે એટલા બીજી શેડ્યુલમાંથી પણ આ દેશના એજ્યુકેશન માટે આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી કેટલી ચિંતા કરી રહ્યા છે. થેન્ક યુ અગેન on behalf of the GTU. I welcome all of you. Thank you. Thank you, sir. Moving further, now I would request Honorable Vice Chancellor, sir, Shri Naveen Seth, sir, to address the gathering with visionary words. નમસ્કાર, સુપ્રભાતમ. આજના આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત આદરણીય ભૂપેન્દ્રસિંહજી ચુડાસમાજી, શિક્ષા મંત્રી, ગુજરાત સરકાર, આજના બંને મુખ્ય વક્તાઓ માન્ય શ્રી અતુલભાઈ કોઠારી, સંસ્કૃતિ શિક્ષા સંસ્કૃતિ ન્યાસ, માન્ય શ્રી શિરીષભાઈ કુલકર્ણી, વાઇસ ચાન્સેલર સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી, અમારા રજિસ્ટ્રાર રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિ નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી 2020 ભારત સરકારે 29 જુલાઈના રોજ મંજૂર કરી અને આજે આપણી સમક્ષ એ દસ્તાવેજ છે. ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટીએ નક્કી કર્યું કે આ એક અગત્યનો જે દસ્તાવેજ છે ભારતની શિક્ષા નીતિમાં, ભારતની અંદર શિક્ષણની અંદર જે આમૂલ પરિવર્તન થવાનું છે એવો આ દસ્તાવેજ છે. એની પૂરી ચર્ચા યુનિવર્સિટી લેવલથી શરૂઆત થાય અને ત્યાર પછી આ જ પ્રકારના વેબિનાર કોલેજો દ્વારા પણ થાય, જેથી સમગ્ર યુનિવર્સિટીની સંલગ્ન તમામ કોલેજોમાં આ વિષયનો પૂરેપૂરો પરામર્શ થાય, બધા જ વિષયોની ચર્ચા થાય એવું નક્કી કર્યું છે અને એટલા માટે આ અમે શરૂઆત કરી છે. અત્યાર સુધી ત્રણેક શિક્ષા નીતિ આપણી સમક્ષ આવી છે, પરંતુ પહેલી વખત એવું બન્યું છે કે શિક્ષા નીતિ બનતા પહેલા જે ડ્રાફ્ટ છે, સૂચનો છે, એ સમગ્ર જેટલા સ્ટેક હોલ્ડર્સ છે ભારતભરમાં અને વિદેશમાં એ બધાની સમક્ષ ચર્ચા થઈ છે. ભારતની ગ્રામ પંચાયતો સુધી પણ આ દસ્તાવેજ ગયો છે, ડ્રાફ્ટ ગયો છે, એના સૂચનો આવ્યા છે. 2 લાખથી વધુ સૂચનો આવ્યા છે અને ત્યાર પછી 3-4 વર્ષની મહેનત પછી આ દસ્તાવેજ આપણી સમક્ષ આવ્યો છે. નવી શિક્ષા નીતિ આપણી સામે આવી છે અને ખરેખર જે કંઈ મહાત્મા ગાંધીજીની જે ઈચ્છા હતી કે ભારત સ્વાવલંબી બને, ભારતનું ગામડું સ્વાવલંબી બને, રાધાકૃષ્ણ મેનન, રવિન્દ્રનાથ ટાગોર જેવા શિક્ષણવિદોની જે ભાવના હતી કે ભારતમાં કયા પ્રકારની શિક્ષા પદ્ધતિ જોઈએ, આ બધી જ બાબતોને આવરી લેતો આ દસ્તાવેજ છે. અનેક અંદર મુદ્દાઓનો સમાવેશ થયો છે. નહીં તો ઘણી વખત શું થાય, આપણા દેશમાં એક કમનસીબી છે કે શાસક પક્ષ કોઈ આ પ્રકારનો દસ્તાવેજ લાવે તો વિરોધ પક્ષ વિરોધ કરતો હોય છે.
પહેલી વખત એવું બન્યું છે કે વિરોધ પક્ષે પણ આનો કોઈ વિરોધ નથી કર્યો, કારણ કે વિરોધ કરવા જેવી કોઈ મેટર નથી. સમગ્ર ભારતનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. એટલે કે આ પહેલી નીતિ છે કે જે ભારત કેન્દ્રિત છે. બાળકોના, વિદ્યાર્થીઓના સર્વાંગીણ વિકાસ કેવી રીતે થાય એનો વિચાર કરેલો છે. સ્વામી વિવેકાનંદનું જે સ્વપ્ન હતું કે ભારત એક વિશ્વગુરુ બને, તો એ પ્રકારની ક્ષમતા જો લેટર એન્ડ સ્પિરિટમાં આ શિક્ષા નીતિનો અમલ થાય તો ચોક્કસ આ શિક્ષા નીતિમાં એ પ્રકારનો પાવર છે કે ભારત ફરીથી વિશ્વગુરુ બને. હમણાં થોડા વખત પહેલા બધા વાઇસ ચાન્સેલરોની સિમ્બાયોસિસ યુનિવર્સિટીમાં એક મીટિંગ હતી. મીટિંગ ઇન્ટરનેશનલાઇઝેશન ઓફ એજ્યુકેશન એ વિષય ઉપર હતી. ત્યાં કેટલાક વિદેશના વિદ્યાર્થીઓ પણ મને મળ્યા અને એમની સાથે વાત થઈ. એમણે કહ્યું કે તમારી પાસે કેટલું બધું છે, તમારા ક્લાસિકલ જે બધા ડાન્સ છે જુદા જુદા, પછી ઓરંગેત્રમ હોય કે ભરતનાટ્યમ હોય, તમારું જે ટ્રેડિશનલ નોલેજ છે, તમારી જે આયુર્વેદિક સિસ્ટમ છે, યોગાની જે પદ્ધતિ છે, આ બધી જ બાબતો એવી છે કે દુનિયામાં ક્યાંય નથી. તમે આ મુદ્દા ઉપર જો ભાર આપશો તો દુનિયાભરના વિદ્યાર્થીઓ અહીં આવશે. હું રશિયાથી આવી છું, એ બેન હતા. હું અહીંયા ક્લાસિકલ ડાન્સ ઓરગેત્રમ શીખવા માટે આવી છું. એની સાથે ઇટાલીની એક વિદ્યાર્થીની હતી, એ આ આયુર્વેદ શીખવા માટે આવેલી હતી. તો ટૂંકમાં ઇન્ડિયન ઇથોસ આમાં પડઘો પડે છે આ નીતિમાં. તો ભારતની જે તાકાત છે, ભારતની પાસે જે શક્તિ છે, ભારતને જે દુનિયાને આપવાનું છે, એ બધી જ વસ્તુ આનાથી ઉજાગર થવાની છે. પરંતુ એનો પૂરેપૂરો અમલ યોગ્ય રીતે અને સમયસર થાય તો ચોક્કસ જે કંઈ ઓબ્જેક્ટિવ નક્કી કર્યા છે આવી ઉચ્ચ કક્ષાની માન્ય કસ્તુરી રંજનજીના નેતૃત્વ હેઠળ બનેલી કમિટીએ, એ બધા જ ઓબ્જેક્ટિવ પૂરા થશે. પછી એ ટોટલ એનરોલમેન્ટ રેશિયો હોય, ગ્રોસ એનરોલમેન્ટ રેશિયો હોય કે 100% લિટરસીની વાત હોય, આ બધી જ બાબતો આ નવી શિક્ષા નીતિમાં સમાવેશ થયેલી છે. આ બંને જે વક્તાઓ છે એ ખૂબ જ અભ્યાસુ છે. આ નીતિ બની ત્યારથી એ બંને જોડાયેલા છે, તો એમની પાસેથી પણ આપણને માર્ગદર્શન મળવાનું છે. માનનીય ભૂપેન્દ્રસિંહજી પણ શરૂઆતથી જ આ શિક્ષા નીતિ સાથે ખૂબ જ જોડાયેલા છે. એમણે પણ ડ્રાફ્ટ અને સૂચનો, ડ્રાફ્ટ પહેલાં બધી અનેક લેવલની ચર્ચાઓ પણ રાજ્ય સ્તરે ગોઠવી હતી અને જે કંઈ સૂચનો આવ્યા એ ભારત સરકારને મોકલ્યા હતા. માન્ય શિક્ષા મંત્રીજી પણ આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે, એમનું પણ આપણને માર્ગદર્શન મળવાનું છે. આજના મને આનંદની વાત છે કે 1200થી વધુ અધ્યાપકો રજિસ્ટર્ડ થયા છે ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટી સંલગ્ન કોલેજોના, અને ફેસબુકના માધ્યમથી પણ ઘણા અધ્યાપકો જોડાયા છે. મોટાભાગના અધ્યાપકો ગુજરાતના છે, તેથી વક્તવ્ય ગુજરાતીમાં અને એ રીતે જ થશે. બાકી હિન્દીનો કે અંગ્રેજીનો પણ કોઈ પ્રશ્ન નથી. ધન્યવાદ. Thank you very much, sir, for sharing your views on National Education Policy 2020. We look forward to witness wonderful changes in our education system under your leadership. Now, moving further, I would request Honorable Minister of Education, Shri Bhupendra C. Chudasama, sir, to address the gathering and share your view and vision for National Education Policy 2020. Over to you, sir. माननीय अतुल कोठारी जी, भाई नवीन भाई અને શિરીષભાઈ, ભાઈ ખેર, જોડાયેલા તમામ પરિવારજનો, મિત્રો. નવીનભાઈ જોડાયેલા બધા જ ગુજરાતી છે, તો અતુલભાઈ પણ ગુજરાતી છે. મુખ્ય વક્તા આપણને માર્ગદર્શન માટે પધાર્યા છે, તો એનું વિશેષ સ્વાગત કરીએ છીએ. મિત્રો, હું શરૂઆતથી સાક્ષી રહ્યો છું. 2015માં જ્યારે સ્મૃતિબેન ઈરાની અને
સાથેની એક મીટિંગ ત્યાર પછી 2015માં શ્રીમાન સુબ્રમણ્યમજીને આ શરૂઆતનું કામ સોંપાયું ત્યારે માનનીય નરેન્દ્રભાઈએ જે શબ્દો કહ્યા હતા એ નવીનભાઈએ જે વાત કરી એટલે મને યાદ આવ્યા કે વિરોધ પક્ષોએ વિરોધ નથી કરી શક્યા અને પ્રધાનમંત્રીના શબ્દો એ હતા કે આઝાદી મળી ત્યારથી અત્યાર સુધી જે કોઈ નીતિઓ બની એ નીતિની સાથે જે તે સરકારનું નામ જોડાય એ કોંગ્રેસ, ભાજપ, એનડીએ, યુપીએ, એ પછી ઉદ્યોગ નીતિ હોય, પ્રવાસન નીતિ હોય, એગ્રીકલ્ચર, કોઈ પણ નીતિ હોય તો એની સાથેનું નામ જોડાઈ જાય. અને પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ એવું કહ્યું હતું કે આ શિક્ષણ નીતિની ઓળખ એ ભાજપની ના હોય, ભારતની હોય. મિત્રો, આ ઊંચાઈએ ત્યારે પ્રધાનમંત્રી શ્રી વિચારી રહ્યા હોય અને એટલા માટે આજે આ નીતિ એ ભારતની શિક્ષા નીતિ છે એટલા માટે એનો વિરોધ નથી. છે તો એ વિરોધ કરવા ખાતર છે, ઉભો કરાયેલો વિરોધ છે. અને જે લોકો મૂળભૂત રીતે વૈચારિક રીતે અલગ છે, કોઈ પણ હિસાબે ગમે એટલું સારું આ સરકાર કરે તો પણ એમની ટીકા કરવી એમની ફરજ અને ધર્મ સમજે છે એવા લોકો સિવાય કોઈએ આની ટીકા નથી કરી. એનું મૂળ કારણ આ છે. બંને સ્કૂલિંગ અને હાયરમાં હું એક એક મુદ્દામાં નહીં જઉં, પણ આખી નીતિનો ભાવાર્થ છે એક તો હેલ્ધી ચર્ચા પછી ઘડાયેલી આ નીતિ છે. પહેલા સુબ્રમણ્યમજી 17નો પ્રાથમિક રિપોર્ટ સોંપ્યો, પછીથી કસ્તુરીરંજનજી, અને એમણે 2.5 લાખથી વધારે સૂચનો મેળવ્યા. તમને બધાને જાણીને આનંદ થશે, કદાચ હું કહું છું તો પહેલી વાર કહું છું, માનનીય અતુલજી, 15-16માં હું જાતે ગુજરાતના રેન્ડમ ગામડામાં ગયો છું અને પછી ગ્રામ પંચાયતમાં ખુલ્લામાં બધાની સાથે અગાઉથી કહીને કે આ વિષય માટે હું આવું છું, તો બધા લોકોએ જે કંઈ નાના મોટા ભણેલા, અભણ, આ બધા લોકોએ જે વિચાર રજૂ કરેલા, અને એ વખતે એમણે કહ્યું હતું કે ભાઈ આ નો ડિટેન્શન અને બાકી એમના મનમાં જે સૂઝ્યું એ કર્યું છે. એટલે દેશમાં પહેલી વાર 68 હોય, 86 હોય, એમાં માત્ર આંકડો બદલાયો હતો. 68 નો 86 થયો હતો, તો એમાં નવું નહોતું. 86 પછી 34 વર્ષે જ્યારે મતલબ એ થયો કે ખૂબ તંદુરસ્ત હેલ્ધી ચર્ચા થઈ છે. અને જેમ નવીનભાઈએ કહ્યું કે હું પણ સાક્ષી છું કે માન્ય પ્રધાનમંત્રી શ્રી જાતે આ 600 પાનાના ડ્રાફ્ટમાં, અને માન્ય પોખરિયાલજીએ પણ મને કહ્યું હતું કે 3 થી 4 વખત 4-4, 5-5 કલાક સુધી સાહેબનો તો સ્વભાવ રહે, અને એવું પણ એમણે કહ્યું કે આના અમલ કરવા માટે રાજ્ય સરકાર, કેન્દ્ર સરકારની અને વ્યક્તિગત મારી પોલિટિકલ ભૂલ છે. મિત્રો, આ કોઈ ફોર્માલિટી નથી કે કામ પૂરું કર્યું પછી તમે તમારા રસ્તે મારે ઘણું કામ છે એવો ભાવ નથી. આમાં કહ્યું કે દેશનો પાયો એ બાળક છે અને પાયાનું શિક્ષણ એ મજબૂત કરવું છે. તો એને ધ્યાનમાં રાખીને આ નીતિ ઘડવામાં આવી છે. એમાં મારી વ્યક્તિગત, મારી સરકારની પોલિટિકલ વિલ છે. આમાં મિત્રો મને દેખાય છે
કે કોઈ પણ દેશ એ કોઈ ધ્યેય નક્કી કરીને આગળ વધી શકે છે અને એ ધ્યેય એ દરેક વિભાગમાં દરેક ક્ષેત્રમાં હોય, એજ્યુકેશનમાં હોય, સાયન્સ ટેકનોલોજીમાં હોય, દરેક વિભાગમાં હોય કે આ દેશ સુધી પહોંચવું છે. મને વ્યક્તિગત રીતે આ શિક્ષા નીતિની અંદર દેશનું ધ્યેય જોવા મળે છે. 21મી સદી ભારતની સદી છે. માન્ય લાલકૃષ્ણ અડવાણી અને પછી પ્રધાનમંત્રી શ્રી પણ વારંવાર કહેતા હતા, આજે પણ કહે છે. તો મને વ્યક્તિગત રીતે લાગે છે કે 21મી સદી એ ભારતની સદી આ શિક્ષા નીતિ આધારે આપણે ચોક્કસ આપી શકીશું. આ શિક્ષા નીતિની અંદર યુવાનો પર ભાર મૂક્યો છે, ફ્રોમ ચાઇલ્ડહુડ ટુ યુથ જે ભાર મુકાયો છે. કારણ કે 65-70% વસ્તીની ઉંમર જ્યારે 35 વર્ષ એવરેજ હોય એને ધ્યાનમાં રાખીને આ શિક્ષા નીતિ ઘડે હોય એવું હું ચોક્કસ માનું છું. અને બાળક સોરી બાળક નર્સરીમાં હોય કે કોલેજમાં હોય, આખી શિક્ષા નીતિમાં આપણે બહુ ધ્યાનથી વાંચીએ તો એમ લાગે કે નર્સરીના બાળકનું જેટલું ધ્યાન રાખવામાં આવનાર છે એટલું જ ધ્યાન કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ પર પણ છે. આપણે ત્યાં એક ઝુકાવ હોય છે, ઝુકાવ મેડિકલ એન્જિનિયરિંગ આમાં પ્રોફેશનલ અને વોકેશનલ એજ્યુકેશનની જે વાત છે, મને લાગે છે કે એમાં ભણનારા બધા જ વકીલ ના બને, ભણનારા બધા ડોક્ટર ના બને, ભણનારા બધા ઇજનેર ના બને. સમાજમાં અન્ય ક્ષેત્રોની પણ કેટલી બધી જરૂરિયાત છે. મને લાગે છે કે આ શિક્ષા નીતિમાં પહેલી વાર સમાજ સાથે જોડાયેલા અન્ય ક્ષેત્રો છે જે આપણી જરૂરિયાત છે કે તમામ નું જ્ઞાન વિદ્યાર્થી એ ડોક્ટર, ઇજનેર, વકીલ ન બની શકે તો પછી જે વોકેશનલ એજ્યુકેશન નું જ્ઞાન લીધું હોય એણે કે જેની જરૂરિયાત એ સમાજને વ્યક્તિગત સામૂહિક રૂપમાં આપણને પડે છે, એ જરૂરિયાતને પોષણ માટે, એ જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે આ નીતિમાં ખૂબ ભાર મૂક્યો છે. આજકાલ તેની જરૂર છે ક્રિએટિવનેસ અને ઇનોવેટિવ. આ નીતિમાં ખૂબ ક્રિએટિવનેસ છે, ઇનોવેશનને ખૂબ મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે. આ નીતિ હવે કોઈ એકદમ 5 વર્ષ 10 વર્ષની નથી. આ નીતિ છે એ ખૂબ લાંબા ગાળાની નીતિ છે. તમે જો કે GER 40-50માં 50% સુધી લઈ જવાની 26માંથી નેમ છે એ કોઈ 2-5 વર્ષનું આયોજન નથી, પણ એ આયોજન છે. આજે 2020માં બેઠા છીએ આપણે, તો 2050 સુધીમાં આપણે GER 50% સુધી લઈ જઈએ. આ લાંબા ગાળાનું આયોજન છે. આ શિક્ષા નીતિમાં અહીંયા હતા જ્યારે નરેન્દ્રભાઈ, ત્યારે હું સાક્ષી છું કે પ્રવેશ મહોત્સવ હોય, ગુણોત્સવ હોય કે શિક્ષણનો કોઈ પણ કાર્યક્રમ હોય તો હંમેશા કહેતા હતા કે ગુજરાતનું બાળક એ વિદેશના કે વિશ્વના કોઈ પણ બાળકની આંખમાં આંખ મિલાવીને વાત કરી શકે. હું આમાં જોઈ રહ્યો છું કે આ શિક્ષણ નીતિમાં આપણા બાળકને ગ્લોબલ સ્ટાન્ડર્ડ તરફ લઈ જવા માટે, વૈશ્વિક સ્ટાન્ડર્ડ તરફ લઈ જવા માટેનું પૂરતું આયોજન છે. આની વાત એટલી સરસ કહી છે કે ભાષા બોલવાની હોય કે ભણવાની હોય, જે બોલવાની ભાષામાં ભણવામાં આવે તો એને વધારે અનુકૂળ પડતું હોય છે અને એ વધારે ગ્રાસ કરી શકે છે, વધારે આગળ વધી શકે છે, ઝડપથી આગળ વધી શકે છે. આના ઉપર પણ જે ભાર મૂક્યો છે એ પણ
ખૂબ સરસ છે. એક વ્યક્તિગત મને લાગ્યું કે વોટ ટુ થિંક કરતા હાઉ ટુ થિંક ઉપર ભાવ મૂક્યો છે. વોટ ટુ થિંક નહીં, પણ હાઉ ટુ થિંક. આના ઉપર મારા અધ્યાપકો જોડાયા છે, મારા વાઇસ ચાન્સલરો જોડાયા છે. મારો અનુરોધ છે આ એક વાક્ય ઉપર હાઉ ટુ થિંક. હું 2 દિવસ પહેલાનો દાખલો આપું. હમણાં પ્રધાનમંત્રી શ્રી આત્મનિર્ભરની વાત કરે છે, એમાં રાજનાથસિંહે એક સરસ ઉમેરો કર્યો. 101 શસ્ત્ર સરંજામ આયાત બંધ કરી દીધી. હવે દેશમાં ઉત્પાદન થશે. હાઉ ટુ થિંક, હાઉ ટુ મીટ વિથ ધીસ ચેલેન્જ. આપણે એને કેવી રીતે હવે 101 શસ્ત્ર સરંજામ, હાઉ ટુ થિંક. અતુલજી, તમારી માહિતી માટે કહું કે એજ્યુકેશન અને હોમ ડિપાર્ટમેન્ટે આ જાહેરાતના બીજા દિવસે ઓન ધ વેરી સેકન્ડ ડે વી ઓર્ગેનાઇઝ અ વેબિનાર કે આટલી સરસ જાહેરાત થઈ છે અને અમે આહ્વાન કર્યું. અને નવી વાત છેલ્લા 15 દિવસથી હું કહેતો આવ્યો છું તમારી માહિતી માટે કે આમ સામાન્ય માનસિકતા આપણી એવી છે કે સ્ટાર્ટઅપ, ઇનોવેશન, જેના પર ખૂબ આ શિક્ષા નીતિમાં ભાર મુકાયો છે, એ માત્ર ટેકનિકલ વિદ્યાર્થીઓ જ કરી શકે, એ માત્ર ઉદ્યોગમાં જ થઈ શકે. મેં એક નવો વિચાર મૂક્યો છે, એનો અમલ પણ કર્યો છે કે મેં નોન ટેકનિકલ ગ્રાન્ટેડ કોલેજના આચાર્યોને વેબિનારમાં બોલાયા. નોન ટેકનિકલ 100% આર્ટ્સ, કોમર્સ, વિજ્ઞાન, ટેકનિકલ નહીં, એક પણ નહીં. કારણ કે મારા મનમાં એવું ચાલે છે કે સ્કાય ઇઝ ધ લિમિટ નથી. હવે નો સ્કાય ઇઝ ધ લિમિટ. આઈ હેવ ડિફાઇન્ડ મોર. ડબલ સ્કાય ઇઝ ધ લિમિટ નાઉ. હવે માત્ર ટેકનિકલ માણસો નહીં પહોંચી શકે, નોન ટેકનિકલ માણસોએ પણ આગળ આવવું પડશે. મેં દાખલા આપ્યા હતા કે પેલો ખેડૂત એક નથી ટેકનિકલ, નથી નોન ટેકનિકલ, તો એ નવું ટ્રેક્ટર, ઓજારની શોધ કરે છે. તો નોન ટેકનિકલ લોકો પણ આગળ આવે. મને લાગે છે કે આ શિક્ષા નીતિની અંદર આ બધી જ બાબતોની ખૂબ છણાવટ કરવામાં આવી છે. રિસર્ચ ઉપર જે ભાર મૂક્યો છે એમાં એક બહુ જ અગત્યની વાત છે કે મેડિકલમાં એલોપેથી જે છે એની સાથે આયુર્વેદ અને યોગાને પણ જોડી દેવામાં આવે છે. અને કોઈ એક વિષય પૂરતી કોઈ કોલેજ કે યુનિવર્સિટી હવે રહેવાની નથી. હવે એને મલ્ટી ડિસિપ્લિનરી થવું જ પડશે. આ લાંબા ગાળાનું છે, પણ એના માટેની તૈયારી આપણે કરવી પડશે. આ બધી બાબતો એ આપણા બધા માટે ખૂબ ઉપયોગી છે. મારે 12મા 10એ અહીંયા અમે આઈ હબનું એક ખાતમુહૂર્ત કરીએ છીએ. અતુલજી, ઇનોવેશન હબનું સહયોગથી વિભાગે અને નવીનભાઈએ બંને આ સાયમલ્ટેનિયસલી ગોઠવ્યું. એટલે મેં કીધું મારે બંનેમાં ભાગ લેવો છે. તો અહીંયા હું 5-10 મિનિટ બોલી અને પછી અતુલજીને સાંભળી 12મા 10 સુધી તમારું તો લાંબુ ચાલશે જ અને આ પૂરો સમય લેજો. પણ મારે 12 વાગે મુહૂર્ત અનુસાર ખાતમુહૂર્ત છે. આ બિલ્ડિંગની બાજુમાં જ છે. એમાં રાજ્ય સરકારે 62 કરોડ રૂપિયા આપ્યા છે. તમારી માહિતી માટે કહું કે છેલ્લા 5 કરોડ રૂપિયાનું બિલ્ડિંગ અમે બાંધવા જઈ રહ્યા છીએ કે જે ઇન્ક્યુબેટર છે એને ઇન્સ્પિરેશન મળે. બધી યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓને બી મારો હેકેથોન, સેન્ટ્રલી હેકેથોન તો વર્ષમાં એકવાર થાય છે. અમે વર્ષમાં એપ્રિલમાં જે હેકેથોન થાય છે એની પહેલા માર્ચમાં 4 હેકેથોન લોકલ કરીએ છીએ. અને એના કારણે અમે રેન્કિંગમાં દેશમાં પહેલો નંબર આવ્યા છે. એ કામ માટે પણ મારે 12મા 10 સુધી હું છું. આપને હું 15-20 મિનિટ સાંભળીશ. બાકી 1 કલાકથી વધારે સમય આ આખી નીતિ માટે જોઈએ. પણ મારી ખુશી, રાજીપો વ્યક્ત કરું છું કે આની સેવા કરવાને આપણને બધાને સાથે મિત્રો તક મળી છે. આપણે એના અભ્યાસ માટે હું બધી
યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી અને વિભાગને પણ અનુરોધ કરું છું કે આવી રીતે અતુલજીને બોલાયા છે એવી રીતે આપણે દરેક યુનિવર્સિટી સમાજ જીવનના જાણકાર જે મિત્રો છે એમને પહેલેથી ડ્રાફ્ટ આપીને એમને બોલાવીએ અને મંથન કરીએ. અમલીકરણ કેવી રીતે કરી શકાશે, કોઈ બાબતમાં ક્યાંય આપણને નવો મુદ્દો પણ મળી જશે. આ આખી બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને હું વિચારી રહ્યો છું અને નવીનભાઈને અભિનંદન આપું છું કે એમણે બધી યુનિવર્સિટીમાં સૌથી પહેલા તક ઝડપી લીધી છે. ફરીવાર સૌને આવકારું છું, અભિનંદન આપું છું, ખાસ કરીને અતુલજીને, અને મારી વાત પૂર્ણ કરું છું. જય જય ગરવી ગુજરાત. થેન્ક યુ સર. આભાર સર. આપનું સંબોધન હંમેશા પ્રેરણાદાયી હોય છે અને પ્રોત્સાહન આપનારું હોય છે. નવી શિક્ષણ નીતિ જે શિક્ષણ જગતના ઉત્થાન માટે કાર્યરત છે અને તે કોઈ અવરોધ વગર કામયાબ થાય તેવી શુભેચ્છા સાથે આપણે આગળ વધીશું. We'll move forward today with key address of the session. I would request Dr. Professor Shirish Kulkarni sir. Shirish Kulkarni sir is Vice Chancellor of Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar, a thorough educator and academician who has spent commendable years as academician and also have exposure of leading few of the largest education system in Gujarat. Sir, would request you to enlighten us with your rich academic experience in higher education with respect to National Education Policy 2020. Over to you, sir. Shirish Kulkarni, Okay. sir. जी. નમસ્તે. ઉપસ્થિત માન્ય ભૂપેન્દ્રસિંહજી ચુડાસમા, આપણા માન્ય શિક્ષણ મંત્રી, અતુલભાઈ કોઠારી, નવીનભાઈ શેઠ અને અન્ય કુલપતિશ્રીઓ તથા આ વેબિનારમાં સહભાગી પાર્ટિસિપન્ટ્સ, એક સારી તક નવીનભાઈએ મને આપી છે. આ પહેલા પણ જ્યારે આ બનતી હતી તે વખતે પણ ક્યાંક ક્યાંક મારે આ નવા શિક્ષણ નીતિ ઉપર બોલવાનું થયું છે. એક જે હાયર એજ્યુકેશન પર મને બોલવાનું કહેવામાં આવ્યું છે, એટલે કદાચ હાયર એજ્યુકેશન સિવાયનું જે કંઈ બોલવાનું હશે એ બીજા કોઈક વક્તા અથવા અતુલભાઈ કોઠારી એના ઉપર બોલવાના છે, હું સ્વીકારીને ચાલુ છું. પણ હાયર એજ્યુકેશન પર બોલતા પહેલા એક વાત ધ્યાનમાં આવે છે કે જે પ્રાથમિક શિક્ષણ છે એ પ્રાથમિક શિક્ષણમાં 5, 3, 3 અને 4 વર્ષ આ પ્રકારનું જે વિભાજન કરવામાં આવ્યું છે, મને લાગે છે ખૂબ અગત્યનું છે. જ્યારે બાળક જન્મ લે છે ત્યાં સુધી આ શિક્ષા નીતિમાં જે છે પ્રમાણે બીજા ધોરણ સુધી જે ગ્રાસ્પિંગ પાવર આ ઉંમરમાં હોય છે અને એમાં માતૃભાષા કેવળ આમાં લેવાની રહે અને 6ઠ્ઠા ધોરણ સુધીમાં ઇન્ટર્નશીપ આ પ્રકારની જે કલ્પનાઓ આ નવી શિક્ષા નીતિમાં બતાવેલી છે, મને લાગે છે એ કદાચ હાયર એજ્યુકેશન માટે પૂર્વ તૈયારી રૂપે છે એવું માનીએ. પરિસ્થિતિ એવી છે અત્યારે કે હાયર એજ્યુકેશનમાં અંડર ગ્રેજ્યુએટમાં વિદ્યાર્થી જ્યારે આવે છે ત્યારે એ ભણીને 12મા ધોરણ સુધી એ અંડર ગ્રેજ્યુએટમાં પ્રવેશ મેળવે છે. ઘણી વખત અમે લોકો કોમર્સના અથવા ઇન્ડસ્ટ્રીના લોકો એવું કહેતા હોય છે કે ભાઈ જેટલું રો મટીરિયલ સારું ને એટલું ફિનિશ ગુડ્સ સારું. તૈયાર માલ સારો ક્યારે બને? જ્યારે કાચો માલ સારો હોય. હવે આપણા માટે હાયર એજ્યુકેશનમાં ચેલેન્જ તો આ જ છે કે કાચા માલની જ સમસ્યા છે. કાચા માલમાં એકદમ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં સિલેક્ટેડ લોકો સારા હોય છે એનો પ્રશ્ન જ નથી ને ઝળકે છે પણ ખરા, પણ મોટા ભાગના જે વિદ્યાર્થીઓ છે ને એ કાચો માલ આપણી ત્યાં જે આવે છે એને તૈયાર કરવામાં આપણી કેળ તૂટી જાય છે. એટલે ઇનપુટ અને આઉટપુટ આ એકબીજાનો બહુ મોટો સંબંધ છે. બીજો એક પ્રશ્ન આવે છે જે આ નવી શિક્ષા નીતિની અંદર ભાષાના વિષયમાં ત્રિભાષા અને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે અને સૌથી અગત્યનો વિષય છે એમાં માતૃભાષા, આવું કહેવાના બદલે લોકલ લેંગ્વેજ.
જે લોકલ લેંગ્વેજને વધારે મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે માતૃભાષા કરતા પણ. જે લોકલ ભાષામાં ભણતર મળશે એની પ્રાયોરિટી આમાં આપવામાં આવી છે. બને છે એવું ઘણી વખત કે પ્રાઇમરીમાં વિદ્યાર્થી અંગ્રેજીમાં ભણતો રહે છે અને નથી એને પોતાની માતૃભાષા અને લોકલ લેંગ્વેજમાં બહુ જ્ઞાન હોતું, નથી ઇંગ્લિશમાં એને બહુ જ્ઞાન રહેતું. બંને ભાષામાંથી એ બહાર થઈ જાય છે અને પછી હાયર એજ્યુકેશનમાં પહોંચે છે. એટલે એને સૌથી મોટી સમસ્યા જે છે એ ભાષાની છે. ઘણી વખત બહુ આપણે ગર્વ લઈએ છીએ કે મારો દીકરો કે મારી દીકરી અંગ્રેજીમાં પ્રાઇમરી શિક્ષણ મેળવે છે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું વાક્ય પણ છે એ કે જે ભાઈ હંમેશા માતૃભાષામાં ભણતર હોવું જોઈએ. પછી એમને કારણ પણ આપ્યું છે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે કીધું છે કે જો ભાઈ તમે જે ભણવાનું છે એ વિષય જો તમારા માતૃભાષા સિવાય તમે ભણવાના હો તો મુશ્કેલી શું થશે? જે નવી ભાષા તમે ભણવાના છો એને તમારે સમજવામાં વાર લાગે છે. માતૃભાષાને આત્મસાત કરવાની એ જરૂર નથી હોતી, પણ જે નવી શિક્ષણ માટેની ભાષા છે એને આત્મસાત કરવાની, એની આટીઘૂટી સમજવાની એમાં જ વધારે સમય જતો રહે છે. પછી વિષય તમારા ધ્યાનમાં નથી આવતો. આ મુશ્કેલી આપણના હાયર એજ્યુકેશનમાં જોવા મળે છે. એટલે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું આ વાક્ય છે કે ના, આપણે માતૃભાષામાં ભણતર હોવું જોઈએ. એટલે આ એક બીજો મુદ્દો નવી શિક્ષા નીતિમાં બહુ પ્રામુખ્યથી આપવામાં આવ્યો છે. એક ત્રીજો મુદ્દો મારા ધ્યાનમાં જે આવે છે એ અત્યારે ભણતર પછી વિદ્યાર્થીઓ અનેક વખત કહેતા હોય છે, જૂના લોકો પણ કહે છે અને નવા વિદ્યાર્થીઓ પણ કહે છે. જૂના લોકો જે દાદા દાદીઓ છે એમ કહે છે, અલા ભાઈ તમે ભણ્યા ખરા પણ ગણ્યા ખરા? તમે ભણ્યા પણ ગણ્યા નહીં. અને જે નવો વિદ્યાર્થી છે, જે ગ્રેજ્યુએટ થાય છે, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ થાય છે અને પીએચડી થાય છે, સંશોધન કરીને બેઠો છે, પણ એને ક્યાંય કામ નથી મળતું. તો આ કઈ રીતના ચાલે? જો તમે આટલા બધા વર્ષો તમારા જીવનના આમાં મૂકી દીધા, નું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમે કર્યું છે, આટલા વર્ષોનું જીવન તમે એમાં રોકેલું છે અને એના પછી તમે આવનારું જીવન જો જીવી ન શકતા હોય, સમાધાનકારી રૂપે ન જીવી શકતા હોય, સામાન્ય જીવન તમે જીવી ન શકતા હોય, તો આજનો વિદ્યાર્થી પૂછે છે કે આ ભણવાનો અર્થ શું? ભણો તોય શું, ના ભણો તોય શું? પછી ક્યારેક વિચાર આવે છે કે ભાઈ આ કેમ આવું કેમ છે? મને લાગે છે જૂના સમયમાં વિદ્યા અને શિક્ષા આ બંને જુદા રાખવામાં આવ્યા છે. આજે આપણે ભલે કહેતા હોઈએ છે વિદ્યાર્થી, પણ એ શિક્ષાર્થી છે. એના કરતા પણ વધારે યોગ્ય શબ્દો વાપરવો હોય ને તો આજનો વિદ્યાર્થી પણ નથી, શિક્ષાર્થી પણ નથી, એ કેવળ પરીક્ષાર્થી છે. એ શું ભણે છે? શું કેવળ ને કેવળ આટલું વાંચવાથી, પાછું લિમિટેડ હોય કેમ કે ઓપ્શન્સ હોય છે પરીક્ષામાં. એ જો ઓપ્શનમાં અઘરા લાગતા હોય ને એ બાજુ પર રાખી દે અને જેમાં વધારે માર્ક મળે એટલું જ વાંચે છે, એટલી જ તૈયારી કરે છે અને પછી પરીક્ષા આપે છે. આનું કારણ શું? ડિગ્રી જે મળે છે માર્ક્સના આધાર પર મળે છે. એટલે એની યોગ્યતા અને પાત્રતાને કોઈ ધ્યાનમાં નથી લેવામાં આવતું. એને ધ્યાનમાં શું લેવામાં આવે છે? પરીક્ષામાં મેળવેલા માર્ક્સ, કેટલા ગુણ મળ્યા, ફર્સ્ટ ક્લાસ થયો, ડિસ્ટિંક્શન મળ્યું, પાસ ક્લાસ મળ્યો, બસ આ જ એક આધાર છે એને ડિગ્રી મેળવવામાં. એને ડિગ્રી સર્ટિફિકેટ મળી જાય છે પણ એની યોગ્યતા અને પાત્રતાનું કોઈ સર્ટિફિકેટ એની પાસે નથી હોતું. એના કારણે જ આ સમસ્યા આજના ભણતરની આપણને દેખાય છે. આપણે એક વોટર ટાઇટ કમ્પાર્ટમેન્ટ રાખી લીધા છે. આજના શિક્ષણની અંદર 10મું ધોરણ જેવું પૂરું થાય એટલે તરત જ એ કમ્પાર્ટમેન્ટમાં આવી જાય. એક માનો ને કે એને સ્પેશિયલાઇઝેશન કહો, યોગ્ય શબ્દ હશે કદાચ સેપરેશન કહો. એ સેપરેશન થઈ જાય છે કે ભાઈ આ 10માંથી 11માં આવ્યો આર્ટ્સમાં એટલે એને ભાષા ને હ્યુમેનિટીઝ ને સોશિયલ સાયન્સ એમાં જતો રહે. પછી કોમર્સમાં આવે એટલે વાણિજ્ય પર બહાર આપે અને આ 2માં ના હોય તો એને શાસ્ત્રમાં આવે એટલે બાકીના બધા કોઈ વસ્તુનું જ્ઞાન એનામાં નથી હોતું. અને આ સેપરેટિઝમ,
આ સેપરેટિઝમના કારણે એ વિદ્યાર્થી નથી રહેતો, શિક્ષાર્થી નથી રહેતો અને કેવળ ને કેવળ પરીક્ષાર્થી રહે છે. એટલે જે નવી શિક્ષણ નીતિ છે ને એમાં અભ્યાસક્રમ, કરિક્યુલમ અને શિક્ષણ શાસ્ત્ર, પેડેગોગી, એમાં પણ ખૂબ મોટું ડેવલપમેન્ટ આવવાનું છે. અને એટલા માટે નવી શિક્ષા નીતિમાં ફ્લેક્સિબિલિટી મળશે. એટલે વારંવાર માન્ય ભૂપેન્દ્રસિંહે કીધું ને, મલ્ટી ડિસિપ્લિનરી એપ્રોચ, એટલે બહુ આયામ ભણવાનું. આ એક જ આર્ટ્સ એટલે આર્ટ્સ, વોટર ટાઇટ કમ્પાર્ટમેન્ટ, અને કાંઈ ખબર નથી પડતી. એક સામાન્ય મારી લાઈટ ગઈ તો એ લાઈટ કેમ ગઈ એ આજે પીએચડી થયેલા વિદ્યાર્થીને ખબર નથી પડતી. મારી સ્કૂટર કે મારી કાર પંક્ચર થઈ ગઈ એ મને ખબર નથી પડતી, મારે શું કરવાનું? એટલે સામાન્યમાં સામાન્ય જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુ છે એને ખબર નથી, કેમ કે એને આર્ટ, સાયન્સ, કોમર્સ ભણી લીધું છે, વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ. એને ટેસ્ટર ઇલેક્ટ્રિક નું લગાડવાનું એ ખબર નથી. કોમર્સનો વિદ્યાર્થી ચેક લખવાનું એને કહેવામાં આવે ને તો એ લખી નથી શકતો. ખાતા વહીમાં કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન, કોઈ વ્યવહાર લખવો હોય તો એને નથી આવડતો. આજે એ સાયન્સ થયેલો વિદ્યાર્થી જો સોફ્ટવેર ભણી લેતો હોય તો એ કરી શકે છે. એ જેટલું ભણ્યું એટલું જ એને આવડે છે, એટલે બાકીનું બધું ખબર નથી પડતી. ઘણી વખત પેલે ઘોડાગાડી હોય ને તો એ ઘોડાગાડીમાં ઘોડાને બે આંખોની ઉપર આમ બાંધી દેવામાં આવે છે કે આજુબાજુમાં કઈ જોઈ જ ના શકે. અને આ પ્રકારનો આજનો વિદ્યાર્થી સાયન્સનો, એટલે એને બે બાજુ હાથ મૂકી દેવાના, બંધ કરી દેવાના, કે એટલે આર્ટ્સ અને કોમર્સ એને ખબર જ નહીં પડે. એટલે મલ્ટી ડિસિપ્લિનરી એપ્રોચમાં આ આંખો ખુલ્લી રહેશે, એ બીજું બધું જ જોઈ શકશે. એટલે મેં શરૂઆતમાં કીધું કે 6ઠ્ઠા ધોરણમાં ઇન્ટર્નશીપ આ બહુ મોટું આયામ છે. મને એક કહો તમે, આજકાલ આ વેબિનારો ચાલે છે અને મને આશ્ચર્ય શું લાગે છે ખબર છે? એ પ્રેક્ટિકલ પણ આજકાલ આ ઓનલાઈન ચાલે છે. અરે ભાઈ, પ્રેક્ટિકલ ઓનલાઈન પર કેવી રીતે થઈ શકે? પણ ચાલે છે. લોકો વિડીયો રેકોર્ડિંગ મૂકી દે, કેવી રીતે પ્રેક્ટિકલ ચાલે છે, પ્રેક્ટિકલનો વિડીયો મૂકી દે, એટલે પેલું શીખી જશે? ઇમ્પોસિબલ. આ શક્ય જ નથી. હું ઘણી વખત કહું છું, કરવત પકડવાની હોય, લાકડું કાપવાનું હોય, તો એ કરવત ઉપર તમે ધ્યાનથી જોશો ને તો એના જે દાંતા છે ને એ તો કાગળ કાં તો આગળ વધેલા હોય કાં તો પાછળ વાળા હોય. એટલે લાકડું કાપતી વખતે પાછળ ધક્કો મારવાનો કે આગળ ધક્કો મારવાનો એ આના પરથી નક્કી થાય. એ પ્રેક્ટિસ વગર ખબર ના પડે. હવે આજે વિચાર કરો ને, ડોક્ટર એમબીબીએસ થયા, એ ઓનલાઈન એમબીબીએસ પ્રેક્ટિકલ કરી શકે ખરો? એ એનાટોમીમાં કદાચ સમજી જાય, પણ જ્યારે સર્જરી કરવાની આવે ત્યારે સર્જરી એ કરી નહીં શકે. અને એ સર્જરીમાં અત્યંત આવશ્યક છે એ પ્રેક્ટિકલી આ જગ્યા ઉપર જોએ, જાતે કરે તો એ આગળ જતા સર્જરી કરી શકશે. એટલે કોઈ પણ એલોપેથીમાં, સર્જરીમાં આપણી પાસે શલ્યક્રિયા હતી. એક આશ્ચર્ય વચ્ચે એક નાનો અમસ્તો મુદ્દો તમારી સામે મૂકું છું કે ભારતીય શિક્ષણ પદ્ધતિ પરંપરાગત જે હતી, એ પરંપરાગત શિક્ષણને, નીતિને આપણે આજે યાદ કરીએ, અને યાદ કરવું અત્યંત આવશ્યક છે મને લાગે છે. આપણી શિક્ષણ નીતિને બગાડવા વાળા જે વિષયો છે એ કેમ બગડ્યા એનો વિચાર કરીએ. કદાચ તમે બધાએ નામ સાંભળ્યું હશે, ધર્મપાલ. ધર્મપાલ ગાંધીજીના સાથીદાર હતા, સ્વાતંત્ર્ય સેનાની હતા. 1931માં આજે હું બોલું છું ને એ મેં રાજીવ દીક્ષિત, ડોક્ટર રાજીવ દીક્ષિતના એના પરથી સાંભળ્યું છે, એ તમારી સામે મૂકું છું. અને એ સાચું છે, કેમ કે મેં એ જોયું પણ છે કે આ ગાંધીજીને બ્રિટનમાં પૂછવામાં આવ્યું કે ભાઈ, આ શિક્ષણ નીતિ તો અમે જ્યારે આયા ને ભારતમાં ત્યારે તમારું શિક્ષણ વ્યવસ્થા ઊભી થઈને તમારી પાસે નથી. ત્યારે ગાંધીજીએ વિરોધ કર્યો હતો કે આ યોગ્ય નથી, આવું નથી. આપણા ડોક્ટર મનમોહનસિંહ પણ બ્રિટનમાં જઈને કહી આવ્યા હતા કે હા ભાઈ, અંગ્રેજો આવ્યા ને ત્યારે જ આપણી શિક્ષણ નીતિ, વ્યવસ્થા, તંત્ર શરૂ થયું. એ ખૂબ ટીકા થઈ તેમની, એ વિષયમાં હું નથી જતો. પણ પછી ગાંધીજીએ ધર્મપાલને કીધું હતું કે ભાઈ, આપણી શિક્ષણ નીતિના પુરાવા, કોઈ પ્રૂફ છે આપણી પાસે, કોઈ ડોક્યુમેન્ટેશન છે કે આપણી શિક્ષા નીતિ કેવી હતી? તો એ ધર્મપાલજીએ તૈયાર કર્યું છે. એનું ખૂબ મોટા વોલ્યુમ્સ, અનેક વોલ્યુમ્સનું આ ડોક્યુમેન્ટ છે, અને એ ડોક્યુમેન્ટ આપણે વાંચવું જોઈએ. એમાં એમને કીધું છે, એક વિલિયમ ડેક કરીને અને બીજા મેકોલેને તો આપણે બધા જાણીએ છીએ. હાઉસ ઓફ કોમન્સ
જેમ આપણી લોકસભા છે એમ બ્રિટનની હાઉસ ઓફ કોમન્સ છે. એની અંદર આ વિલિયમ અને આ મેકોલે આ બંને ભારતીય શિક્ષણના વિષયમાં લાંબા સમય સુધી ભાષણ કર્યા છે. તમને સાંભળીને આશ્ચર્ય લાગશે, 1835ની વાત છે, જેની અંદર આ હાઉસ ઓફ કોમન્સની અંદર સ્પષ્ટ શબ્દોમાં મેકોલેએ કીધું કે આ દેશમાં એક પણ બેરોજગાર નથી. આપણે સ્વીકારીએ ખરા અત્યારે કે આપણી ત્યાં આપણી શિક્ષણ નીતિ એવી હતી કે એક પણ બેરોજગાર નતો. એને ત્યારે લિટરસી રેટ પૂછો ત્યારે કે દક્ષિણ ભારતમાં 100% લિટરસી, પશ્ચિમમાં 98% છે અને ઉત્તર ભારતમાં કદાચ થોડીક આના કરતા ઓછી, પણ કોઈ પણ વિભાગમાં દેશના કોઈ પણ ભાગમાં 90% થી વધારે લિટરસી રેટ આ દેશમાં રહ્યો છે. આટલી બધી લિટરસી, આટલું બધું નોલેજ. તો મેકોલીએ જ્યારે આ બધું વર્ણન કર્યું, બેરોજગારી નથી, અને એને કીધું કે ભાઈ આ દેશ કેટલો શ્રીમંત છે. કદાચ તમને યાદ હશે આ શબ્દો તમે સાંભળ્યા હશે કે આ દેશને સોને કી ચીડિયા એવું કહેવાતું હતું. આ તો નવું નથી ને, આપણે બધાએ સાંભળ્યું છે કે આ દેશને સોને કી ચીડિયા કેમ કહેવાતું હતું. આ મેકોલેએ કીધું છે કે આ દેશમાં એક પણ ભિખારી નથી અને એટલું શ્રીમંત છે. આ લખાયેલું છે, દસ્તાવેજી પુરાવાઓ સાથે છે. એટલે તમને કહું છું કે આ એક શહેર, ભારતનું એક શહેર, આ એક શહેરમાં એટલી બધી ધન સંપત્તિ છે તો કે છે આપણા જે ત્રણેય રાજ્યો છે ને બ્રિટનના, એમાં એટલી સંપત્તિ નથી જેટલી આ એક શહેરમાં છે. અને એ શહેરનું નામ ગર્વ થાય છે ગુજરાતનું છે અને એનું નામ સુરત છે. સુરત એટલું ધનાઢ્ય છે કે આ બ્રિટનમાં એટલી સંપત્તિ પણ નથી. આવું વર્ણન હાઉસ ઓફ કોમન્સ એટલે સંસદ સભ્ય બ્રિટન, સંસદ બ્રિટનની, એમાં બધું બોલાયેલું છે, લખાયેલું છે અને એના દસ્તાવેજી પુરાવાઓ છે. એટલે આ અંગ્રેજોએ નક્કી કર્યું કે ભાઈ આટલી સરસ, એને મેકોલેને પૂછવામાં આવ્યું કે આટલું સારો દેશ શું કામ છે, તો કે છે અહીંયાની શિક્ષણ નીતિ સારી છે, અહીંયાની શિક્ષણ પદ્ધતિ સારી છે અને આ શિક્ષણ પદ્ધતિ સારી હોવાના કારણે આ દેશ આટલો આગળ છે. તો શું આ શિક્ષણ નીતિ ફરી પાછી લાવવા માટેનો પ્રયત્ન આ નવી શિક્ષણ નીતિની નથી? આ નવી શિક્ષણ નીતિની અંદર નાલંદા, તક્ષશિલા અને આવા બધા જ વિશ્વવિદ્યાલયોનું વર્ણન કર્યું છે. આ મેકોલેએ કીધું છે કે આ દેશની અંદર એક એક, એમાં પેલા શાળાઓ શબ્દ નહોતો, સ્કૂલ શબ્દ નહોતો, તો અહીંયા ગુરુકુલ કહેવાતું હતું. તો એક એક ગુરુકુલમાં 20-20 હજાર વિદ્યાર્થીઓ રહેતા હતા. અને એની પદ્ધતિ કેવી, તો એક જે વિશ્વવિદ્યાલય છે એનો કુલપતિ એટલે એને ગુરુ જ્યારે આપણે કહેવાતા હતા ત્યારે એક વ્યક્તિ, એક ગુરુ, એના 50 વિદ્યાર્થીઓ, એ 50 પાછા એમના દરેકના 50-50, આવી રીતે આખું વિશ્વવિદ્યાલય સંભાળી શકતા હતા. કોઈ પણ એને જે ગુરુકુલ શબ્દ હતો એમાં કોઈ સ્કૂલ શબ્દ નથી, તો એમાં કે મિનિમમ 200 વિદ્યાર્થી એક એક ગુરુકુલમાં રહેતા હતા, એટલે એક એક કોલેજમાં, એક એક શાળામાં. પછી એમને પેલું પણ કીધું હતું કે ભાઈ લિટરસી આટલી બધી છે તો બહેનોનું, ભાઈઓનું કેવું? શુદ્ર, વૈશ્ય અને બ્રાહ્મણ, આમાં પણ કેટલું શિક્ષણ છે. આવો કોઈ ફેરફાર શિક્ષણમાં ત્યારે પણ નહોતો, અત્યારે પણ નથી, પણ આપણે વાત કરતી તે કહીએ છો તો ખરા. તો આ જે નવી શિક્ષણ નીતિ છે એમાં આ વસ્તુઓને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવ્યું છે. એનો અર્થ નથી કે આપણે જેટલા આગળ આવ્યા છે એમાંથી પાછળ જવાના છે, એવું કોઈ આ શિક્ષા નીતિમાં આપેલું નથી. એટલે મેં કીધું એ પ્રમાણે ફક્ત અભ્યાસક્રમ, કરિક્યુલમ અને પેડાગોગી, શિક્ષણ શાસ્ત્ર, આમાં સુધાર, ડેવલપમેન્ટ કરવાનું છે. ફ્લેક્સિબલ શિક્ષણ આમાં આવી શકે. આર્ટ, સાયન્સ, કોમર્સ એવું સેપરેશન એવું નથી, મલ્ટીડિસિપ્લિનરી હશે. એના કરતાં પણ સૌથી અગત્યનું જે વાત હું કહું છું ને, જે મેં કીધું ને કે ભાઈ તમને ટેસ્ટર ખબર નથી પડતી, કરવત તમને ખબર નથી પડતી, તો આવા જે વિષયો છે 6ઠ્ઠા ધોરણથી જ્યારે વિદ્યાર્થી શરૂ કરશે ત્યારે જીવન જીવવાનું કૌશલ્ય, જેને આપણે ઘણી વખત લાઈફ સ્કિલ કહીએ છીએ, એ જીવન જીવવાનું કૌશલ્ય એ આ નવી શિક્ષણ નીતિ આપણને આપશે. તો અત્યારે શું છે? જીવન જીવવાનું કૌશલ્ય આપતી તો અત્યારે શું છે? તો આપણે કોઈ એક વિષય, કોઈ એક ભાગ એના ઉપર સ્પેશિયલાઇઝ કરીને આગળ વધતા હોઈએ છીએ. પાત્રતા વિદ્યાર્થીની આપણે નથી લાવી શકતા
એને ક્રિટિકલ થિંકિંગ એમાં ડેવલપ થાય એવું ક્રિટિકલ થિંકિંગનો વિચાર સુદ્ધા આપણે નથી કરતા. આ પ્રકારના આજના શિક્ષણ નીતિમાં ઘણી બધી મર્યાદાઓ છે અને એ ફ્રેગમેન્ટેશન ઓફ એજ્યુકેશન ઇકોસિસ્ટમ, આવું પણ આપણને રિજિડ સેપરેશન અને નેરો એરિયા એટલે બહુ જ લિમિટેડ, અને આ પ્રકારે ઓટોનોમીનો જે સ્વતંત્રતા છે આજના શિક્ષણમાં ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સને પણ બાંધેલા છે, એમાં પણ આ ઓટોનોમી આવે એવું આવશ્યકતા છે. રિસર્ચ ઉપર એમ્ફોસિસ આજના ભણતરમાં બહુ નથી. એના પણ સૌથી વધારે મને જે ફીલ થાય છે ને એ છે, માફ કરજો પણ છતાંય, ઇનઇફેક્ટિવ રેગ્યુલેટરી સિસ્ટમ એટલા બધા છે ને. ઘણી વખત આ વિચાર કરીએ ને તો આપણને એમ લાગે કે લો, કાયદો બને તો કાયદામાં કાયદા એવા બધા બનતા હોય છે ને કે એના જે પ્રોવિઝન છે એક પ્રોવિઝન બીજા પ્રોવિઝનનો વિરોધ કરે છે. તો આ પ્રકારના કાયદાઓ તોડવામાં બહુ સહેલું રહે એવું જ આ શિક્ષણમાં જે રેગ્યુલેટરી સિસ્ટમ છે એ સિસ્ટમ પણ બરાબર નથી. અને બીજું એક લિમિટેશન શું છે ખબર છે? અને એ કદાચ અહીંયા બેસેલા બધા વાઇસ ચાન્સલર્સને ખબર હશે અને અનુભવતા હશે, ખબર નહીં અનુભવતા હશે, અને એ છે એફિલિએટિંગ યુનિવર્સિટી છે. આપણી ત્યાં જે એફિલિએટિંગ યુનિવર્સિટી હોવાના કારણે અને એમાં સેલ્ફ ફાઇનાન્સ, ગ્રાન્ટ ઇન એડ અને સેલ્ફ ફાઇનાન્સ હોય તો કયા પ્રકારનું ભણતર એ લોકોની ઈચ્છા છે. હું કેટલીક યુનિવર્સિટીનો અભ્યાસ કરીને બેઠો છું એટલે કહું છું કે રેગ્યુલરલી જેને કહેવાય ને યોગ્યતા ધરાવતો એવા શિક્ષકોની સંખ્યા, જેને ક્વોલિફાઈડ ટીચર કહીએ, એપ્રુવ્ડ ટીચર, ક્વોલિફાઈડ ટીચર, આવા શિક્ષકોની સંખ્યા, હું તો તમને બધાને રિક્વેસ્ટ કરું છું એકાદ વખત રેશો કાઢજો. અંડર ગ્રેજ્યુએટમાં 10% કરતા ઓછા જે શિક્ષકો છે એ નથી યોગ્યતા વાળા અને નથી પાત્રતા વાળા એવા શિક્ષકો. દાખલા તરીકે એમએસસી માં ભણાવે છે અને એમએસસી ભણેલો છે તો એની પાસે નથી પીએચડી ની ડિગ્રી, નથી એની પાસે નેટ સેટ, નથી એની પાસે અનુભવ. આવા પ્રકારના શિક્ષકો ઇવન પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટમાં પણ 12-15% કરતા એવા ક્વોલિફાઈડ ટીચર્સની સંખ્યા જ નથી. આ એફિલિએટેડ કોલેજીસના કારણે આવેલી મર્યાદા છે. એક એનું ક્રક તરીકે તમને કહું છું, એ ક્રક્સ તરીકે કે ભાઈ સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજમાં જે શિક્ષકને નિમવામાં આવે છે એને જો ક્વોલિફાઈડ હોય તો પગાર કેટલો આપવો પડે અને નોન ક્વોલિફાઈડ હોય તો કેટલો આપવો પડે. આના આધાર ઉપર સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજની અંદર આપણને વધારે શિક્ષકો જોવા મળશે. અને જ્યારે પૂછવામાં આવે ત્યારે જવાબ શું આપે છે? હવે ભાઈ ક્વોલિફાઈડ ટીચર્સ મળે છે જ ક્યાં? ભાઈ એક યુનિવર્સિટી જ્યારે જાહેરાત બહાર પાડે છે 10 જગ્યા હોય ને તો 1000ની સંખ્યામાં એપ્લિકેશન આવે છે. તમારી પાસે કેમ નથી આવતા? કેમ કે તમે પગાર નથી આપતા. તો આ પ્રકારનું જે એફિલિએશન વાળું છે એ મર્યાદા વાળું છે. અને આ જે નવી શિક્ષણ નીતિ છે એમાં એફિલિએટેડ યુનિવર્સિટી નામ માત્ર પણ રાખવાની કલ્પના નથી. પણ એનો અર્થ એવો નથી કે આવતીકાલથી એફિલિએટિંગ યુનિવર્સિટી બંધ થઈ જશે, એફિલિએટેડ કોલેજીસ બંધ થઈ જશે, એવું નથી. આ નવી શિક્ષા નીતિની અંદર 15 વર્ષ સુધીમાં આ પૂરું કરવાનું છે. એટલે આવતીકાલથી જ એફિલિએટેડ કોલેજ બંધ થઈ જશે એવું નથી, પણ 15 વર્ષના સમય મર્યાદાની અંદર આ બધી યુનિવર્સિટી એફિલિએટિંગ જે છે એ કોઈ એફિલિએટિંગ યુનિવર્સિટી નહીં રહે. એટલે યુનિવર્સિટીના પણ પ્રકાર આ નવા શિક્ષા નીતિમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. એમાંથી એક છે એ મલ્ટી ડિસિપ્લિનરી એજ્યુકેશન રિસર્ચ યુનિવર્સિટી. આવી એક સૌથી ઉચ્ચ કક્ષાની યુનિવર્સિટીનો વિષય આમાં મૂકવામાં આવ્યો છે. બીજી જે ઇન્ટેન્સિવ રિસર્ચ વાળા છે એવા ઇન્ટેન્સિવ રિસર્ચ વાળા યુનિવર્સિટી. એના પછી ટીચિંગ લર્નિંગના ઇન્ટેન્સિવ વાળા, જેમાં વધુમાં વધુ ટીચિંગ લર્નિંગ, ભણવું અને ભણાવવાનું, આ પ્રકારની જે યુનિવર્સિટી આ બીજા પ્રકારની છે. એટલે આ 3 યુનિવર્સિટીને બાજુ પર રાખીએ તો હવે આ એફિલિએટેડ કોલેજીસનું શું? તો આ એફિલિએટેડ કોલેજની અંદર આ નવી શિક્ષા નીતિની અંદર સ્પષ્ટતાપૂર્વક કહ્યું છે કે એમને ઓટોનોમસ ડિગ્રી આપતી કોલેજ બનવાનું છે. એ જો જાતે ડિગ્રી આપી શકે એવી ક્ષમતા ન ધરાવતી હોય તો એને બીજા કોઈક એવા કોલેજની સાથે ભળી જવાનું છે જેની પાસે આ ઓટોનોમસ સ્ટેટસ હોઈ શકે. અને એમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો, એમાં જે અત્યારે નેક કહેવાય છે
એવું નાકનું એક્રેડિશન આ ઓટોનોમસ કોલેજ પાસે હોવી જોઈએ. એ પોતે સિલેબસ બનાવે, પોતે જ ઇવેલ્યુએશન કરે અને પોતે ડિગ્રી આપે. આ પ્રકારના ઓટોનોમસ કોલેજ હશે. અને આ જો કોલેજને શક્યતા ન લાગતી હોય તો એ કોલેજ મર્જ થઈ જશે કોઈક યુનિવર્સિટીમાં અથવા બીજા કોઈક ઓટોનોમસ કોલેજની સાથે. આ પ્રકારનું આ ચોથો પ્રકાર છે. એટલે આ યુનિવર્સિટીમાં ફેરબદલ. એમાં એક જે વિશેષતા વાત છે ને, એ વિશેષતા એવી છે કે ભાઈ એક જિલ્લો, ભારતના એક જિલ્લામાં એવી હાયર એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ બનાવવાની કલ્પના આ નવા શિક્ષા નીતિમાં છે. મને લાગે છે એનો પ્રચાર બી થવો જોઈએ. કદાચ આપણે બધા જ જાણીએ છીએ વાંચે ગુજરાત. આ વાંચે ગુજરાતનો પ્રચાર આટલો સરસ એક જિલ્લામાં થયો હતો. એવી રીતે આ નવા શિક્ષા નીતિના આધાર ઉપર એવો જ આનો એક પ્રચાર એક જિલ્લામાં થવો જોઈએ એવું મને લાગે છે. અને મને લાગે છે કે આપણે આ જે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ છે, જેને હું કહું છું કે ભાઈ જીવન જીવવા માટેનો સંઘર્ષ તો હોવો જ ના જોઈએ. જો આ 1835 વાળા ભારતમાં એક પણ બેરોજગાર ન હતો તો 2020માં બેરોજગાર હોય કેવી રીતે? એટલે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ આ તો હોવું જ જોઈએ. તમારી પાસે ડિગ્રી હોય, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિગ્રી હોય, પણ તમારી પાસે સ્કિલ્સ તો હોવા જ જોઈએ. પછી એ ડ્રામાનો સ્કિલ હોઈ શકે, એ પંક્ચર બનાવવાનો સ્કિલ હોઈ શકે, એ ઇલેક્ટ્રિકલનો વાયરિંગનો ફોલ્ટ કાઢવાનો, ફ્યુઝ કાઢવાનો, આ પણ તમને આવડવું જોઈએ. આ પ્રકારનું ભણતર હોવું જોઈએ. કદાચ તમે એવું કહેશો તોય વાંધો નથી. વોકેશનલ અત્યારે બીવોક નામની ડિગ્રી પણ આવે છે વોકેશનલ માટે. આ વોકેશનલ ડિગ્રીની સાથે સાથે વેકેશનમાં પણ કંઈક કરવાનું આપણે કરી શકીએ કે નહીં? એવા સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ માટેના બ્યુરો બનવા જોઈએ કે આ નવા શિક્ષા નીતિની અંદર આ પ્રકારે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ ને ખૂબ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે. દરેક પ્રકારનું કૌશલ વિદ્યાર્થીને જે એને ગમતો હોય એ પ્રકારનું એવું ગમતું કૌશલ એનામાં આવડે, જેથી એને જીવન જીવવામાં તકલીફ ન પડે. એ કાર્પેન્ટર પણ હોઈ શકે. સ્કિલની સાથે સાથે એક વધારે મહત્વ આ નવી શિક્ષા નીતિમાં આપેલું છે અને એ છે વેલ્યુ એજ્યુકેશન. મને લાગે છે આ મુદ્દા ઉપર જો બોલવાનું હોય તો ઓછામાં ઓછા 2-3 કલાક જોઈએ. વેલ્યુ એજ્યુકેશનની સૌથી વધારે અત્યારે જો રકાસ થયો હોય તો આ વસ્તુનો થયો છે. એક વિચાર કરો તમે કે એક વાલી બોર્ડની પરીક્ષા આપતો એનું બાળક અથવા બાળકી એ શોધે છે કે ક્યાંક આઈએમપી ક્વેશ્ચન મળી શકે ખરા, પ્રશ્નો મળશે ખરા, બોર્ડમાં પૂછાશે એવા. એવો આજનો વાલી અને આજનો શિક્ષક ઓછામાં ઓછું ભણાવવાનું થતું હોય તો એને બહુ ગમે. વધુ ભણાવવાની જરૂર નહીં, આ પ્રકારની એને કલ્પના રહે છે. હું તો ઘણી વખત જોઉં છું, નજરે જોયું છે એટલે કહું છું કે એક શિક્ષક પોતાની પાસે જે કાગળ પર નોટ્સ નોંધો લખેલી હોય કે જે ભણાવતી વખતે પોતાની સાથે રાખે, એ કાગળ પીળો પડી ગયેલો હોય ને તો પણ એના એ જ મુદ્દાઓ એ ભણાવતો હોય છે. એટલે આ પ્રકારનું જ્યારે છે કે મારે ઓછામાં ઓછી મહેનત કરવાની, મારું બાળક આગળ વધે પણ કામ કર્યા વગર વળે, આ જે માનસિકતા છે ને, એ માનસિકતા બદલવાની આવશ્યકતા છે. અને માનસિકતા કઈ આજે ના આજે બદલાઈ નથી જવાની. આ કઈ 10 વર્ષમાં પતી જવાનું નથી. આ કે નવી શિક્ષા નીતિ મેં શરૂઆત કરી હતી કે બાળકોથી આ ઊભું થશે. એટલે નાના નાના બાળકોથી એ હાયર એજ્યુકેશનમાં આવશે અને પછી સમાજ જીવનમાં જશે. તો મને લાગે છે કે આની અંદર કોઈ પરિવર્તન આવશે અને પરિવર્તન લાવવાનો પ્રયત્ન આ નવી શિક્ષા નીતિમાં કરવામાં આવ્યો છે. મને લાગે છે કે આ માનસિક સ્થિતિ બદલવાની, અત્યારે વ્હાઇટ કોલર જોબ આ એટલો બધો સુદૃઢ મન બની ગયું છે લોકોનું કે મારે કઈ પ્રકારની નોકરી જોઈએ કે હું ટેબલ ખુરશી પર હોઈશ, ઘંટી વગાડીશ એટલે પટાવાળો આવશે, મને પાણી આપશે, ઉપર પંખો કાં તો એસી ચાલતો હોય. આ પ્રકારનું જ કામ મારે સ્વીકારવું, એ માનસિકતા, એના માટેનું ભણતર. આ જે પરિસ્થિતિ છે ને, એ પરિસ્થિતિ બદલવાની ખૂબ આવશ્યકતા છે એવું મને લાગે છે. એટલે ડિગ્રી અને નોકરી આ બેને જુદી કરી શકાય, એ આ નવી શિક્ષાનું પ્રાધાન્ય છે. એક બીજો વિષય ધ્યાન રાખજો આની અંદર, માનનીય ભૂપેન્દ્રસિંહે કીધું હતું ક્રિએટિવિટી. એક મેં કીધું હતું એ પ્રમાણે ક્રિટિકલ થિંકિંગ અને બીજું છે ક્રિએશન.
આ બંને વસ્તુ આ શિક્ષણ નીતિની અંદર સમાવવામાં આવેલી છે અને આ વ્હાઇટ કોલર જોબમાંથી માનસિક સ્થિતિ બદલાય એવો આ એક પ્રયત્ન નવા શિક્ષા નીતિની અંદર છે અને એ જો અપનાવવામાં આવે છે ઘણી બધી સમસ્યાઓ આવી શકશે. ડિગ્રી જે છે હાયર એજ્યુકેશનની અહીંયા નવા શિક્ષણ નીતિ પ્રમાણે 3 વર્ષની ડિગ્રી હોઈ શકે, 4 વર્ષની ડિગ્રી હોઈ શકે. પણ કેવું છે આમાં કે જે વિદ્યાર્થીને ભણવું નથી, 1 વર્ષ ભણ્યો, હવે એના પછી એ ભણી શકતો નથી, તો એને વર્ષ આ ભણતરમાં જ્યારે રોકેલું હોય ત્યારે શું, એની પાસે કોઈ જ નહીં, તો એને સર્ટિફિકેટ મળશે કે એને 1 વર્ષનો ડિગ્રી કોર્સ પૂરો કર્યો, એના માટે એને સર્ટિફિકેટ મળવાનું છે. અને એવી રીતે એક એકેડેમિક બેંક ક્રેડિટ, એકેડેમિક બેંક હશે અને એકેડેમિક બેંકમાં તમારી ક્રેડિટ જમા થશે, તમે 1 વર્ષ કરેલું છે. એવો પ્રસંગ બને કદાચ કે તમે આવનારા વર્ષોની અંદર તમારી ઈચ્છા ફરીથી થાય કે મારું 1 વર્ષ પૂરું થયેલું, હું આગળ પૂરું કરું, ડિગ્રી કરી શકું, તો આ એકેડેમિક બેંક ક્રેડિટ તમારા જે સાચવી રાખેલા હશે એ ફરીથી આમાં મળી શકશે અને તમે બીજું વર્ષ શરૂ કરી શકશો પહેલા વર્ષ પછી. માની લો કે બીજા વર્ષ પછી તમારે બંધ કરી દેવું છે ભણતર, એમાંથી તમે નીકળી શકશો. એટલે એન્ટ્રી અને એક્સિટ છે એ ફ્લેક્ઝિબલ છે. જ્યારે તમારે ભણવાનું શરૂ કરવું હોય હાયર એજ્યુકેશનમાં તમે ભણી શકશો, જ્યારે નીકળી જવું હોય ત્યારે નીકળી જઈ શકશો. એટલે બીજું વર્ષ પૂરું કર્યું હોય તો એને ડિપ્લોમાનું સર્ટિફિકેટ મળશે અને જો 3 વર્ષ પૂરા કર્યા હોય તો ડિગ્રી સર્ટિફિકેટ મળશે. એટલે આ પ્રકારે 3 વર્ષની ડિગ્રી અને બીજું 4થું વર્ષ છે જે રિસર્ચના અનુસંધાનમાં છે. ધ્યાન રાખજો, આ બધી યુનિવર્સિટી બનશે, ઓટોનોમસ કોલેજ બનશે, એમાં એ ટીચિંગ લર્નિંગ વાળા જ હશે એવું નથી, એમાં પણ રિસર્ચ થઈ શકશે. એટલે રિસર્ચને પ્રાધાન્ય આમાં આપવાનું છે. પણ એ રિસર્ચ ને ખૂબ મહત્વનું છે. અત્યારે જે ચાલે છે અમે જોઈએ છે કેટલાય પીએચડી વાળા પટાવાળાની નોકરી કરે, જે પીએચડી થયેલો છે કેવી રીતે સમજવાનું આ પીએચડી ને? આ પ્રકારનું રિસર્ચનું શું ગણવાનું? તો આ પ્રકારના રિસર્ચ બંધ થવા જોઈએ અને આવા રિસર્ચને અહીંયા નવી શિક્ષા નીતિમાં પ્રાધાન્ય નથી. પિયર રિવ્યુડ જે આપણે કહીએ છીએ, આજકાલ તો છાપેલું જ હોય જર્નલ ઉપર પિયર રિવ્યુડ, એ હોય છે કે નહીં એ વાત જુદી છે. એટલે ફરીથી આ માનસિકતા વાળો વિષય છે, એને ધ્યાન રાખવાનું છે. એટલે 4થું વર્ષ છે મોટા ભાગનું એ આ પ્રકારે કેવળ રિસર્ચના વિષયમાં આગળ વધી શકાય એવું છે. અત્યારે તમારી પાસે યુજીસી છે, એઆઈસીટીએ છે, આઈસીએસએસઆર છે, નર્સિંગ કાઉન્સિલ છે, પછી ફાર્મસી કાઉન્સિલ છે, આટલા બધા રેગ્યુલેટરી સિસ્ટમ્સ છે ને, એ બધાને ભેગું કરવાનું. અને ઘણી વખત આ જ્યારે સ્ટેન્ડર્ડ સેટ કરતા હોય કે આ શિક્ષણ આ પ્રકારનું હોવું જોઈએ, એ જનરલ એજ્યુકેશન પણ હોય અને પ્રોફેશનલ એજ્યુકેશન પણ હોય, તો સ્ટેન્ડર્ડ સેટિંગ માટેની કાઉન્સિલ, આમાં એ પ્રોફેશનલ એજ્યુકેશન સ્ટેન્ડર્ડ સેટિંગ અને જનરલ એજ્યુકેશન સ્ટેન્ડર્ડ સેટિંગ, આવું એક રેગ્યુલેટરી માળખું આમાં બનવાનું છે. એવી રીતે બીજું એક બનવાનું છે, એ છે તમારું હાયર એજ્યુકેશન ગ્રાન્ટ્સ કાઉન્સિલ. અત્યારે જે ફંડિંગ કરવા વાળી એજન્સી છે, આ એક ફંડિંગ એજન્સી બનશે કે જે હવે અલગ અલગ જગ્યા પરથી મળવાના બદલે આ એક જગ્યા પરથી થશે. અને નેકની જે મેં વાત કરી હતી એના માટે હવે નેશનલ લેવલ પર નેશનલ એક્રેડિશન કાઉન્સિલ, આવું રેગ્યુલેટરી માળખું બનવાનું છે. પછી જે સૌથી ઉચ્ચ કક્ષાનું, જે અત્યારે એમ તમે કહો ને કે ભાઈ એઆઈસીટી અથવા તો યુજીસી નું છે, એની જગ્યા પર નેશનલ હાયર એજ્યુકેશન રેગ્યુલેટરી કાઉન્સિલ, એ જે હાઈએસ્ટ બોડી છે. ઇવન એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે અને છે જ એવું કે ભાઈ અત્યારે માનવ સંસાધન વિકાસ કેન્દ્રનો જે મંત્રાલય છે એની જગ્યા ઉપર હવે શિક્ષણ મંત્રાલય અથવા તો એજ્યુકેશન મિનિસ્ટ્રી બનવાની છે. એટલે એ નવું નામ એમાં આવશે. બીજું એક સારું પાસું છે કે આમાં કોઈ પ્રાઇવેટ અને પબ્લિક ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સને અલગ અલગ રાખવાનું, અલગ અલગ ટ્રીટમેન્ટ આપવાની એવી કોઈ કલ્પના નવા એજ્યુકેશનમાં નથી. અને દરેક હાયર એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં પ્રોફેશનલ એજ્યુકેશનનો પણ ભાગ હોય અને પ્રોફેશનલ એજ્યુકેશન પણ જનરલ એજ્યુકેશનનો પણ ભાગ હોય. એટલે હંમેશા જે મલ્ટીડિસિપ્લિનરી કોન્સેપ્ટ આ નવી એજ્યુકેશન પોલિસીમાં છે એ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવેલી છે. અનેક વાતો છે પણ હું ઘડિયાળ તરફ જોઉં છું, સમયને મર્યાદા છે, બાકી મારા પછી પણ
અતુલભાઈ કોઠારી પણ વાત કરવાના છે, એટલે મારી આ વાતને હું અહીંયા સમાપ્ત કરું છું સમયના આધારે. આભાર. થેન્ક યુ સર. આભાર. આપના માતૃભાષા વિદ્યાર્થી, શિક્ષાર્થી અને પરીક્ષાર્થી લગતા સૂચનો અને વિશ્લેષણ તેમજ હાલમાં પ્રવર્તમાન શૈક્ષણિક સમસ્યાઓનું સમાધાન જે નવી શિક્ષણ નીતિમાં રહેલ છે તે ખૂબ જ માર્ગદર્શીય છે. ધન્યવાદ સર. Now moving further with our second keynote speaker, Shri Atul Kothari ji. Shri Atul Kothari ji is National Secretary, Shiksha Sanskriti Utthan Nyas, Delhi. He is a prominent personality and have rigorously contributed in education-related activities across India. Sir has played important role in education as patron, leader, promoter, and cooperator to uplift and protect the education. Shri Atul Kothari ji has association with various key education institutions such as Punjab Technical University, Himachal School Board, Shiksha Swasthya Nyas, to name a few. Now, without wasting time, I would request Shri Atul Kothari ji to enlighten us. Sir, over to you. आज के इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि हेलो हेलो sir, please continue. जी, you are audible, sir. Please continue. Please continue. मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, sir. जी, sir. हाँ जी, हाँ जी। आज के इस शिक्षण मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी चुड़ासमा, टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति हमारे मित्र प्रोफेसर नवीन सेठ जी, इस प्रतियोगिता कर रहे सभी सम्मानित महोदय, आचार्य बंधुओं, बहनों, छात्र भाई और बहनों, गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी कुलपति परिवार का धन्यवाद करता हूँ। आने वाली शिक्षा नीति पर गुजरात में एक चिंतन की शुरुआत आपने की, ये एक बहुत बड़ा अभिनंदनीय कार्य। दूसरी 86 में आई थी और ये इस नीति का बहुत बेसब्री से हम सबको इंतजार था, क्योंकि चर्चा की इस नीति देश में चला है। थोड़ा इंतजार हमको करना पड़ा, लेकिन उसका आने इसका बहुत अच्छा लाभ मिला है, क्योंकि जैसे सहभागिता थी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसलिए ये नीति शायद हमारे देश की आवश्यकता के अनुसार, भारतीयता के अनुरूप नीति आई है। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि पहले भी जो 2 नीतियां आई थी, लेकिन ये नीति भारत केंद्रित नीति है। इस नीति का आप विस्तृत अध्ययन करेंगे तो इस भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं, भारतीय ज्ञान, भारतीय भाषाएं, भारतीय कलाएं, इन सब का बारंबार इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ये सबसे बड़ी बात है कि 250 साल के बाद फिर से हमारे देश की आवश्यकता के अनुसार ऐसे भारत केंद्रित शिक्षा नीति आई है। दूसरा, जिसका माननीय शिरीष भाई ने भी उल्लेख किया, 1986 में जब ये पॉलिसी आई थी, तब इसका नाम बदल दिया गया था। इसका पूर्व शिक्षा मंत्रालय नाम था, लेकिन बाद में मानव संसाधन विकास मंत्रालय हो गया। और अभी इस नीति में फिर से पुनरुच्चार किया गया है कि
अभी आगे से ये शिक्षा मंत्रालय रहेगा। तो मुझे कई पत्रकारों ने पूछा कि नाम बदलने से क्या बदल जाएगा। तो मैंने कहा भाई कोई भी नाम शब्दों से बनता है, शब्दों के अर्थ होते हैं, अर्थों के भाव होते हैं और उसी के आधार पर समाज की, देश की रचनाएं होती है। जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम था तो मानव को संसाधन माना गया। मानव संसाधन है क्या? ये भारतीय कल्पना तो नहीं है, भारतीय सोच तो नहीं है। संसाधन माना जाता तो इस प्रकार की नीति आ रही थी। जब अभी शिक्षा मंत्रालय बनाया गया तो शिक्षा से तात्पर्य क्या है? जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य के अंदर पड़ी हुई अंतर्निहित शक्ति को उद्घाटित करना, यह शिक्षा का कार्य है। शिक्षा का लक्ष्य है मैन मेकिंग कैरेक्टर बिल्डिंग। नाम बदलने से यह बदलाव हो गया। तो नाम बदलने से बहुत कुछ बातें बदलती है। तो ये बहुत ही अभिनंदन कार्य इस नीति में है। दूसरी इस नीति की विशेषता ये देखने को मिलती है कि ये नीति कॉम्प्रिहेंसिव, होलिस्टिक एवं इंटीग्रेटेड अप्रोच है। समग्र, सर्वांगीण एवं एकात्म दृष्टि इस नीति में देखने को मिलती है। किस प्रकार मिलती है? इस नीति में बालक के जन्म से लेकर पीएचडी तक का विचार किया गया है। सभी वर्गों के छात्रों के उत्थान की बात इस नीति में कही। पाठ्यक्रम की जो परिवर्तन की बात की गई है उसमें भी एक समग्रता की दृष्टि दिखती है। शैक्षिक संस्थानों के स्ट्रक्चरल बदल की, ढांचागत बदलाव की जो बात गई है, चाहे विद्यालय स्तर पर हो चाहे उच्च शिक्षा के स्तर पर हो, उसमें भी समग्रता की दृष्टि दिखाई देती है। साथ साथ इस नीति आप पूरी पढ़ेंगे तो बहुत सारी जगह पर जिसका उल्लेख आया, स्थानीयता, लोकल की बात कही गई है। लोकल टेक्नोलॉजी, लोकल कलाएं, लोकल विद्याएं, लोकल भाषाएं। तो स्थानीयता से लेकर राज्य और राष्ट्र, ये तीनों का समन्वित स्वरूप इस नीति में है। ये भी एक समग्रता की दृष्टि है। साथ साथ इस नीति में हमारी परंपरागत जो शिक्षा है वो तो कक्षाओं में क्लासरूम टीचिंग है, तो इसको तो नकारा जा ही नहीं सकता है क्योंकि वो तो मूल बात है। लेकिन साथ आज की वर्तमान की आवश्यकता को ध्यान में रखकर इसमें ऑनलाइन एजुकेशन, ई लर्निंग, इसको भी बात की गई। यानी एक मिश्रित टीचिंग पेडागोजी विकसित करने की बात भी इसमें साथ साथ की गई है। और मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, इसमें भी एक समग्रता की दृष्टि दिखाई दे रही है। इस समग्रता की दृष्टि यही भारतीय दृष्टि। भारतीय दृष्टि पार्टली विचार में, टुकड़ों टुकड़ों में विचार करना, यह भारतीय दृष्टि नहीं है जो आज हमारी शिक्षा में है। कि एनवायरमेंट अलग सब्जेक्ट, वैल्यू एजुकेशन अलग सब्जेक्ट, स्किल डेवलपमेंट अलग सब्जेक्ट। एक तरफ हम कह रहे हैं एनसीईआरटी के बस्ते का बोझ कम करना है, दूसरी तरफ हम विषय बढ़ाते जा रहे हैं। कहाँ तालमेल है दोनों का? ये विषय सारे चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चाहिए, लेकिन हर बातों का अलग अलग विषय नहीं हो सकता। विभिन्न विषयों के अंतर्गत सारी बातों का समावेश है। यही समग्रता की दृष्टि है। तो इस दृष्टि को, यही भारतीय दृष्टि है। भारतीय और इसकी अप्रोच ही हमेशा भारतीयता में रहा है, जिससे हम आज भटक गए हैं। इस पर फिर से लाने का प्रयास इस नीति में किया गया है। कुल लेवल की बात ज्यादा मैं नहीं करूंगा, थोड़ी हाईलाइट ही बता दूंगा क्योंकि शिरीष भाई ने भी कुछ उल्लेख किया है और विषय बहुत लंबा है ये पॉलिसी, इसलिए इतना समय भी अपने पास नहीं है। कि 0 से 3 इयर्स इसका भी एक पाठ्यक्रम बनेगा। यानी 0 से 3 इयर्स ये तो परिवार में बच्चा रहेगा, लेकिन आज की स्थिति ऐसे है कि हमारे देश में गरीबी बहुत ज्यादा है। लेटेस्ट आंकड़ा है कि 21% गरीबी रेखा नीचे जीने वाले लोग भारत में है आज भी। साथ साथ हमारे यहाँ जो मध्यम उच्च मध्यम वर्ग है, तो दोनों पति पत्नी नौकरी कर रहे हैं, उनके पास भी समय नहीं है। और तथाकथित उच्च, उनकी तो बात ही अलग है। तो इस दृष्टि से बालक को घर में प्रवेश नहीं करेगी सरकार, लेकिन एक गाइडलाइन देगी, एक दिशा निर्देश देगी
कि भाई बच्चों के विकास के लिए ये सारी बातें करनी चाहिए और उसमें सहायता करेगी। और बाद में बात की है कि 5+3+4 जो है, इसमें जो पहला 5 है, इसमें 3 वर्ष पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्री प्राइमरी एजुकेशन का है, जो आज तक गवर्नमेंट सिस्टम में, सरकारी व्यवस्था में नहीं था। प्राइवेट में चलता था केजी आदि आदि नाम का, लेकिन ये सरकारी व्यवस्था में इसको लाया जा रहा है। और 2 साल क्लास 1 और 2, तो ये 5 साल जो होगा उसका भी एक अलग प्रकार का पाठ्यक्रम, सिलेबस, अभ्यासक्रम बनेगा कि जिसमें बच्चों को खेल खेल में सीखना, एक्टिविटीज के माध्यम से सीखना, इस प्रकार की सारी बातें पेडागोजी लेवल पर होगी, जिससे बच्चों को विषयों का बोझ तुरंत नहीं डाला जाएगा। तात्पर्य है इसका कि जो ये वैज्ञानिक दृष्टि कहती है, साइंटिफिक अप्रोच है, कि 8 साल का बच्चा 80% बातें तब तक सीख लेता है। तो उस उम्र में अगर ये 8 साल की उम्र का अगर ठीक से ध्यान दिया गया तो हमारे बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है, क्योंकि ये बेसिक है, ये नींव है। तो नींव अगर रह गई तो बाद में इमारत बड़ी बनाना मुश्किल है। नींव पक्की करने का विचार इस पे किया गया है। इसमें फिर मातृभाषा की, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, कर्मी भाषा, इसकी भी बात कही गई है। व्यवसायिक शिक्षा का उल्लेख किया है। एक जो महत्वपूर्ण इस नीति की बात है कि शिक्षा की स्वायत्तता। तो शिक्षा की स्वायत्तता से साधारण तात्पर्य भी क्या किया जाता है कि सरकार शैक्षिक संस्थाओं को स्वायत्तता नहीं दे रही। सरकार शैक्षिक संस्थानों को स्वायत्तता दे, उसकी बात भी इसमें की गई है। जो हायर लेवल पर ग्रेडेड ऑटोनॉमी की बात की गई है, और विश्वविद्यालय स्तर पर एक गवर्निंग बॉडी बनेगा, जैसा IIT IIM जिस प्रकार है, और गवर्निंग बॉडी विश्वविद्यालय के संचालन में सहभागिता करेगा, प्रमुख कार्य करेगा। कुलपति की नियुक्ति भी वही करेंगे, इसमें सरकार का हस्तक्षेप सीधा नहीं रहेगा। तो इस प्रकार की ऑटोनॉमी की बात इस लेवल की भी की गई है। लेकिन ऑटोनॉमी सिर्फ इतना नहीं है। आप कोठारी आयोग, राधाकृष्ण आयोग पढ़िए तो उस रिपोर्ट में बहुत समग्रता से शिक्षा की स्वायत्तता की संकल्पना दी गई है कि छात्रों की स्वायत्तता, शिक्षकों की स्वायत्तता, ये सारी बातें उसमें है। तो इस नीति में छात्रों की स्वायत्तता की बहुत बड़ी बातें की गई कि 9 to 12 जो रहेगा उस लेवल पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स स्ट्रीम जो था वो नहीं रहेगा आगे। लेकिन बच्चों को विषय चुनने की स्वायत्तता, स्वतंत्रता रहेगी कि बच्चा साइंस के साथ संगीत भी पढ़ सकता है, बच्चा इकोनॉमिक्स के साथ मनोविज्ञान भी पढ़ सकता है, बच्चा अकाउंटेंसी के साथ योग शिक्षा भी पढ़ सकता है। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ करिकुलम, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, ये 3 स्तर थे। यानी को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर सेकेंडरी बात थी, इसके कोई परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं था, इसलिए कोई बच्चा वो नहीं रखना चाहते थे, कोई पेरेंट्स नहीं चाहते थे। लेकिन ये तीनों को एक स्तर पर लाया जाएगा कि जितना फिजिक्स का महत्व है, जितना इकोनॉमिक्स का महत्व है, इतना ही महत्व फिजिकल एजुकेशन का, योग शिक्षा का, संगीत शिक्षा का ही रहेगा। तो ये एक समग्र दृष्टि है। सिर्फ बच्चे, औपचारिक पढ़ाई से बच्चे का समग्र विकास नहीं होता है। उनका समग्र विकास जो तैतृय उपनिषद में दिया गया है कि पंचकोशी संकल्पना की है कि शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, प्राणिक विकास और आध्यात्मिक विकास, ये समग्रता की कल्पना है। तो इस दिशा को इसमें लाने का प्रयास भी साथ साथ किया गया है और बच्चों को स्वायत्तता की बात भी इस दृष्टि से इस नीति में काफी की गई है। हायर एजुकेशन की बात तो माननीय शिरीष भाई ने काफी कर दी है, परंतु जो एक क्रेडिट सिस्टम की बात, क्रेडिट ऑफ बैंक की बात कही गई है, यानी बच्चे, छात्र अलग अलग यूनिवर्सिटी से अलग अलग पाठ्यक्रम करेंगे तो उसका क्रेडिट जमा होगा वो। और मान लो कि ग्रेजुएशन के लिए 22 क्रेडिट चाहिए, तो उनका 22 क्रेडिट हो जाएगा तो वो फिर ग्रेजुएशन की डिग्री उनको मिल जाएगी। इसी प्रकार ऑनलाइन एजुकेशन की बात, दूरस्थ शिक्षा की बात भी
को बढ़ावा देने की बात साथ साथ इसमें की गई है। इसी प्रकार भारतीय भाषाओं को बढ़ाने की बात बड़े पैमाने पर इस नीति में की गई है। कक्षा 5 संभव है तो कक्षा 8 तक, यानी क्लास 5th और 8th तक मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, घर की भाषा, स्थानीय भाषा में शिक्षा होनी चाहिए। ये शब्द इसलिए अलग अलग उपयोग किया गया है कि हमारा देश बहुत बड़ा है, विविधता है, तो जहां जहां की जो आवश्यकता होगी उसके अनुसार वो फिर वहां इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसकी बात कही गई है। ई लर्निंग की बात भी है, लेकिन ई लर्निंग की बात करते करते आज हमारे ई लर्निंग यानी ऑनलाइन एजुकेशन यानी इंग्लिश में, तो ये जो गलत भ्रम फैल गया है उसको भी सुधार करने की बात की गई। ई लर्निंग होगा, ऑनलाइन एजुकेशन भी होगा, वो भी भारतीय भाषाओं में होगा। अभी तक 8 भाषा पर काफी काम सरकार स्तर पर किया गया है और आगे की जो शेड्यूल 8 की 22 लैंग्वेजेस है वो सभी में ई लर्निंग के पाठ्यक्रम तैयार हो गए, इसके सॉफ्टवेयर तैयार हो गए, ये बात भी साथ साथ इसमें की गई है। तो इस प्रकार की ये सारी बातों का इसमें समावेश है। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं कि हम अधिकतर लोग, मुझे बताया गया है कि टेक्निकल एजुकेशन संबंधित इसमें है, तो इस पर जरा दृष्टि डालने के लिए मैं बाकी विषय आगे का छोड़ रहा हूँ, बाकी प्रश्नोत्तर में कोई चर्चा आएगी तो उसकी चर्चा कर लेंगे। कि जैसा बताया गया ऐसे शिरीष भाई ने बताया, ऐसे टेक्निकल एजुकेशन लेवल पर भी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर की सिस्टम एडॉप्ट होगी। दूसरी बात है कि टेक्निकल एजुकेशन लेवल पर इस प्रकार के पाठ्यक्रम की आवश्यकता है ज्यादा, जिसकी आज भी डिमांड है, भविष्य में भी रहेगी। तो इसके कुछ उदाहरण इसमें दिए गए उन्होंने कि टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, वास्तुकला, टाउन प्लानिंग, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग, ये सब जो पाठ्यक्रमों की आवश्यकता स्थायी रूप से आगे भी डिमांड रहेगी, तो इस पर गहराई से काम करके उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। और कई जो नई युग की आवश्यकता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D मशीनिंग, बिग डाटा एनालिसिस, साइबर टेक्नोलॉजी, तो इस प्रकार के सारे विषयों को हमने अधिक प्रमोट करने की आवश्यकता है। ये भी इसमें साथ साथ बात जोड़ी गई है। तो इस दिशा में अपने यूनिवर्सिटियों को, टेक्निकल संस्थानों को इसको विशेष विचार करने की आवश्यकता है। साथ साथ मूल बात जो है कि हमारे यहाँ टेक्निकल एजुकेशन, जिसकी बात का थोड़ा उल्लेख किया है पूर्व में, लेकिन शायद भारत देश एक अपवाद है दुनिया में कि जहाँ टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, मैनेजमेंट एजुकेशन जहाँ पढ़ाया जाता है वहां मात्र उसी से संबंधित विषय पढ़ाया जाता है, बाकी सारे विषय, कोई विषय उसमें नहीं होते हैं। मानविकी है, सोशल साइंस है, ये सारे विषय कहीं नहीं होते हैं। तो इसको भी साथ साथ समावेश करने की बात इसमें कही गई है। और टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये एक शायद आपके मन में एक प्रश्न भी उठ सकता है कि हमारी यूनिवर्सिटी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, तो आगे इस प्रकार का जिसको कहते हैं इंग्लिश में टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यानी फैकल्टी के अनुसार जो यूनिवर्सिटी है आज, मेडिकल यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी इत्यादि, वो नहीं रहेंगे। उस यूनिवर्सिटी में भी बाकी सारे विषय आएंगे और बाकी यूनिवर्सिटी में भी इंजीनियरिंग, मेडिकल के पाठ्यक्रम वहां भी होंगे जो पहले थे ही भारत में वैसे उस प्रकार। तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच इसमें आगे बढ़ाने की बात की, विषयों की भी बात इस प्रकार है पढ़ाई में, और यूनिवर्सिटी लेवल की भी इस प्रकार की बात साथ साथ इसमें कही गई है। तो जिसको हिंदी में बहुविषयक शिक्षा संस्थान कहते हैं, इस प्रकार का अप्रोच इसमें आगे बढ़ाने की बात इसमें साथ साथ कही गई है। इसी प्रकार क्योंकि कई विषय ऐसा है कि जिसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच की आवश्यकता होती है और वो टेक्नोलॉजी के साथ भी जुड़ते हैं, वैसे जैसे स्वास्थ्य यानी हेल्थ, एनवायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जीनोमिक अध्ययन, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, न्यूरो साइंसेस, इस प्रकार के सब्जेक्ट पर गंभीरता से विचार करना, उसको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ भी, इस पर भी काम करने की आवश्यकता है।
साथ साथ हमारा जो, जिसको आजकल शब्द ज्यादा उपयोग होता है, हमारा एंशिएंट नॉलेज, प्राचीन ज्ञान, इसको हमारे सिस्टम में लाने की आवश्यकता है। तो मैं इसको भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय नॉलेज सिस्टम कहता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एंशिएंट प्राचीन शब्द उपयोग करते तो वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत तक सीमित हो जाते। इतना ही नहीं है, ये जो भारत की ज्ञान परंपरा वेद उपनिषद काल से आज तक चली आ रही है, ठीक है कुछ कम हुई है लेकिन संपूर्ण समाप्त नहीं हुई है। उदाहरण के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि श्रीनिवास रामानुजन वर्ल्ड का टॉप लेवल का मैथमेटिशियन आज वर्ल्ड एक्सेप्ट करता है, भारत नहीं, मैं कह रहा हूं। श्रीनिवास रामानुजन, जिनकी 3 हस्तलिखित डायरी टाटा सोशल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई ने फिर प्रिंट किया, वो 3 पुस्तकों का जो मैथमेटिक्स है उसमें इसका सॉल्यूशन आज तक किसी वर्ल्ड के मैथमेटिशियन नहीं कर पाए। 150 ईयर्स हो गए, लेकिन श्रीनिवास रामानुजन हमारे सिस्टम में कहीं नहीं है। प्रफुल्ल चंद्र राय आधुनिक केमिस्ट्री के जनक कहे जाते हैं, जिन्होंने हिंदू केमिस्ट्री निर्माण किया था। ऐसे बड़े साइंटिस्ट हमारे सिस्टम में आज नहीं है। सिर्फ प्राचीन की बात नहीं, ये सारा ज्ञान जो है वो आज हमारे सिस्टम में नहीं है, तो इसलिए बच्चे ही से वंचित है। हमारा प्राचीन ज्ञान के भी अनेक एग्जाम्पल ले सकते थे। मेरी एक यूनिवर्सिटी से, टेक्निकल यूनिवर्सिटी से काफी इंटरेक्शन हुआ है और हमने विचार किया है कि टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड ऐसे आज भी बहुत सारे एग्जाम्पल देश में है कि जो हमारे बच्चे देखेंगे, समझेंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा, उनको आनंद होगा। ये एक लॉस्ट कंप है दिल्ली में, 2000 साल पुराना है, जंग नहीं लगता है कभी उसको। तो ये जो लोहे की टेक्नोलॉजी 2000 साल पहले डेवलप की, आज है हमारे पास, उसको पुनर्जीवित करने का भी कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को जब हमारे बच्चे देखेंगे, समझेंगे, तो फिर उस पर काम करने के लिए प्रेरित होंगे। और आज के सिर्फ उसको करने से चलेगा, आज के आधुनिक दृष्टिकोण से कैसे उनको लाना है सिस्टम में, इस पर हमने काम करना पड़ेगा। जैसे एनवायरनमेंट की बात की, और एनवायरनमेंट, वैल्यू एजुकेशन, सोशल सर्विस, ये सब क्रेडिट कोर्स के रूप में हायर एजुकेशन लेवल पर लाया जाए, ये बात इसमें कही है। हमने शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने इसके पहले तैयार कर लिया है। हमारा एनवायरनमेंट का क्रेडिट कोर्स तैयार है। हमने वैल्यू एजुकेशन, और जिसकी बात इसमें आधारभूत कही गई है, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, मैन मेकिंग कैरेक्टर बिल्डिंग, इसका क्रेडिट कोर्स हमारा 4 यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू हुआ है और चल रहा है अभी। तो इस प्रकार के जो कोर्सेज है, और इसमें हमारे प्राचीन जो ज्ञान है हमारा, इसको कैसे हम आधार बना सकते हैं। भारतीय ज्ञान और प्राचीन ज्ञान क्यों चाहिए, क्या वो हमारा है इसलिए चाहिए? तो ये कोई लॉजिकल बात नहीं है, ये कोई तार्किक बात नहीं है, ये तो भावनात्मक बात होगी। लेकिन लॉजिकल बात क्या है कि हमने एनवायरनमेंट का एक पाठ्यक्रम 1 to 12 भी बनाया, एक एआईसीटी के लिए भी बुक्स तैयार करके हमने एआईसीटी को दिया है। तो इसकी मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा है कि क्यों चाहिए हमारा प्राचीन ज्ञान हमको, भारतीय ज्ञान परंपरा। क्योंकि एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम, तो समस्या तो दुनिया में पिछले 100 साल की है, 100 ईयर्स। लेकिन 2000-5000 साल पहले जो ग्रंथ लिखे गए, उस ग्रंथों में पर्यावरण संरक्षण के मंत्र क्यों लिखे गए हैं? तो इसका तात्पर्य है कि आज दुनिया, चाहे पश्चिम हो, बाकी दुनिया की सोच हो, कोई भी समस्या खड़ी होने के बाद समाधान ढूंढने का प्रयास होता है। जैसे आज कोरोना महामारी खड़ी हुई समस्या, तो अभी समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, मिल नहीं रहा है। लेकिन भारतीय सोच ये है कि समस्या खड़ी होने के पहले ही हमारे पास समाधान उपलब्ध होने चाहिए। समस्या खड़ी ही न हो, इस प्रकार की सोच विकसित होनी चाहिए समाज में। इसलिए भारतीय ज्ञान इसलिए आवश्यक है। भारत को नहीं, पूरी दुनिया को जरूरी है। क्या दुनिया पूरी ऐसी अनेक समस्याओं से ग्रस्त है? तो इन सारी बातों का समावेश हमारे पाठ्यक्रम में कैसे करना, इसके लिए
संस्कृत शिक्षा को प्राथमिकता देने की बात, महत्व देने की बात इस नीति में कही गई है, क्योंकि हमारा प्राचीन ज्ञान है वो अधिकतर वो संस्कृत में है। तो आज संकट क्या है, हमने जब पर्यावरण का पाठ्यक्रम तैयार किया तो हमारा प्राचीन भारतीय ज्ञान कुछ मंत्र डालने थे हमने वेद उपनिषद के आदि आदि, लेकिन पर्यावरण के विद्वान को संस्कृत नहीं मालूम है, संस्कृत के विद्वानों को पर्यावरण नहीं मालूम है, तो हमने उन दोनों विद्वानों को इकट्ठा करके बिठाया तो वो काम पूरा हुआ। क्योंकि आज हमारी साइंस फैकल्टी में कहीं भी आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते। तो हमारा ज्ञान तो साइंस टेक्नोलॉजी संबंधित व्यापक ज्ञान हमारे शास्त्रों में है, वो तो संस्कृत में है। तो इस दृष्टि से साथ साथ भाषाओं को बढ़ाने की कोई बात तार्किक बात, इलॉजिकल बात नहीं है, हम पीछे जाने की बात नहीं है, देश को आगे बढ़ाने की बात है, साइंटिफिक बात है। तो ये सारे विषय एक साथ जुड़ते हैं, इंटीग्रेटेड है, ये अप्रोच की आवश्यकता है। इसलिए मैं सारी बात आपके सामने संग्रह कह रहा हूं, ये सारी बातों का जुड़ाव इसमें होना चाहिए एक साथ। लोक विद्याएं है हमारी, बहुत सारी विद्याएं ऐसी है कि जिसका पाठ्यक्रम में समावेश होना चाहिए, इसका भी इसमें उल्लेख किया गया है। तो भारत की जो एक समृद्ध परंपरा थी, जैसे शिरीष भाई ने शुरुआत में उसका काफी उल्लेख किया, तो वो परंपरा बहुत श्रेष्ठ थी, वो ज्ञान बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन चुनौती क्या है कि उसको आज के संदर्भ में डालना पड़ेगा। आज की तो चालू है मेरी आवाज नहीं आ रही है? क्लियर आ रही है। So you are audible. ऑडिबल कहीं मैसेज वहां से आया कि नहीं आ रही आवाज, इसलिए थोड़ा तो नहीं आवाज आ रही है। ओके ओके ओके। तो ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को आज के आधुनिक संदर्भ में कैसे ढालना है? पर्यावरण के मंत्र 2000-5000 साल पहले लिखे गए, वो मंत्र हम लाएंगे, लेकिन मंत्र का संदर्भ आज कैसे जुड़ेगा? क्योंकि पर्यावरण तो आधुनिक समस्या है, लेकिन हम ज्ञान तो प्राचीन ले रहे हैं, तो दोनों का समन्वय, कॉम्बिनेशन ये करने की आवश्यकता पड़ेगी। इस दृष्टि से ये पूरा इसका अध्ययन, चिंतन इस विषयों का होना चाहिए। ये थोड़ी हमारे सामने एक चुनौती तो है, क्योंकि थोड़ा आसान काम नहीं है ये थोड़ा, और ये सब किस लिए करना है? तो हमारे आज तो क्या स्थिति है कि नेशनल, इंटरनेशनल बहुत सारे रिपोर्ट, रिसर्च, अध्ययन, सर्वे के निष्कर्ष है, इसलिए मैं उसका उल्लेख ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि समय आगे मुझे और आपके साथ 2 मिनट लेना है। कि हमारे जितने इंजीनियर निकल रहे हैं सिस्टम से, इसमें से 25% इंजीनियर भी काम के लायक नहीं है। तो क्या दुनिया को, देश को इंजीनियर की जरूरत नहीं है क्या? है जरूर, लेकिन आज की शिक्षा का परिणाम क्या है? एक उदाहरण छोटा सा देकर, कि अभी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, टेक्निकल एजुकेशन पर हमने 6 महीने पहले एक नेशनल कॉन्फ्रेंस किया था, तो उसमें एक एनआईटी के डायरेक्टर भी आए थे बोलने के लिए, संबोधित करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं बीटेक, एमटेक सब पूरा करके एक उद्योग में, एक इंडस्ट्री में पहले नौकरी के लिए गया था। तो थोड़े दिन मैंने काम करने के बाद वहां के एमटी ने मुझे बुलाया कि देखो भैया, आपने जो पढ़ाई की है जो है ना, उसको थोड़ा एक तरफ रखिए, अभी यहाँ जो हमारी इंडस्ट्रीज की आवश्यकता है ना, उसकी पहले ट्रेनिंग लीजिए, सीखिए और फिर काम करिए। तो उन्होंने कहा, मुझे झटका लगा कि इतने साल मैंने 20-20 साल ये जिस पढ़ाई के पीछे खर्च किए, बीटेक किया, मेरे माँ बाप ने लाखों करोड़ रुपये खर्च कर दीजिए, सरकार ने मेरे पर इतना खर्च कर दिया, लेकिन उसका परिणाम क्या? तो ये जो आज हमारी शिक्षा की स्थिति है, उसमें से बाहर निकालने का ये प्रयास है। तो इस शिक्षा के माध्यम से एक क्वालिटी एजुकेशन मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वारा बच्चे, छात्र अपने व्यक्तिगत जीवन में तो सफलता प्राप्त जरूर करें,
इसके साथ साथ उसमें रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता हो, समाज से उनका जुड़ाव हो और सामाजिक उत्पादन में वो बहुत बड़ा योगदान दे सके। ये परिणाम शिक्षा का प्राप्त हो सके, इंजीनियरिंग शिक्षा का, सभी प्रकार की शिक्षा का, ये तात्पर्य शिक्षा नीति का है। तो इस प्रकार की शिक्षा नीति लाना, और शिक्षा नीति में एक बहुत सुंदर शब्द इसके लिए लिखा गया है, वो पढ़कर और क्रियान्वयन के पक्ष पर थोड़ा प्रकाश डालकर मेरी बात में पूरी करूंगा। इस नीति का तात्पर्य क्या है? इस नीति के द्वारा ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है कि जीव विचार से, बौद्धिकता से और कार्य व्यवहार से वो भारतीय बने। ये सेंटर पॉइंट इस नीति का है। इस नीति काफी अच्छी आई है। मैंने जो शुरू में कहा कि पहले की 2 नीति है, वो भी उसमें भी कई अच्छी बातें थी। इसके पहले 1948 में राजस्व आयोग बना, 52 में मुदलियार आयोग बना, 64 में कोठारी आयोग बना, कई कमिटियां, समितियां बनी। इसके निष्कर्ष, इसके सुझाव, इसके अनुशंसा काफी अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन जो दुर्भाग्य देश था कि वो जमीन पर क्रियान्वित नहीं हुआ, इम्प्लीमेंट नहीं। तो सबसे बड़ा प्रश्न है क्रियान्वयन का इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन की बात जब आती है तो इम्प्लीमेंटेशन कई स्तर पर करने की आवश्यकता है। जैसे कुछ बातें हैं कि जो केंद्र सरकार की है, जैसे अलग अलग संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर बनने हैं, कुछ नई नई रचनाएं करनी है, वो केंद्र स्तर पर करना पड़ेगा। लेकिन शिक्षा प्रमुख राज्य का विषय, इसलिए राज्य सरकार की बड़ा दायित्व है। तो हर राज्य स्तर पर जितनी हो सके एक समिति गठित होनी चाहिए कि इस नीति का राज्य में कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, क्रियान्वयन करना है। ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है कि हम सब यूनिवर्सिटी हो, से जैसे माने नवीन भाई ने कहा, मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, अनेक लोगों ने इसका अध्ययन कर भी लिया होगा, लेकिन बहुत बड़ा ड्राफ्ट नहीं है। पहले जो कस्तूरी कमेटी का ड्राफ्ट आया था, सुब्रमण्यम कमेटी का ड्राफ्ट आया था, बहुत बड़े ड्राफ्ट थे। लेकिन अभी जो आया है वो इंग्लिश में 66 पेज है और हिंदी में 102 पेज, 102 पेज। 2-4 घंटा निकालेंगे तो आराम से पढ़ लेंगे। मेरी प्रार्थना आप एक एक पढ़िए, क्रिटिकली देखिए, गंभीरता से पढ़िए, उसमें कोई बात लगे तो करिए। इसको प्रश्न उठाना का अपना अधिकार, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार शिक्षा जगत के इसका गहराई से अध्ययन करें शीघ्रता से। और फिर जैसे माननीय नवीन भाई ने कहा, ऐसे विश्वविद्यालय स्तर पर संगोष्ठी हुई, विद्यालय महाविद्यालय स्तर पर इस प्रकार की संगोष्ठियां होनी चाहिए और विश्वविद्यालय स्तर पर शीघ्रता से कमेटियां बननी चाहिए कि वे हमारे विश्वविद्यालय में इसको कैसे क्रियान्वित करना है। देखिए, कुछ बातें केंद्र सरकार की होगी, राज्य सरकार की होगी, थोड़ा निर्णय प्रक्रिया चलेगी, उनकी समय लगेगा, लेकिन बहुत सारी बात है कि वो आज हम शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक समिति का गठन शीघ्रता से प्रत्येक विश्वविद्यालय में होना चाहिए। वो विश्वविद्यालय की समिति पूरा ड्राफ्ट का एक कंपाइल, एक ब्रीफ बनाकर, एक 10, 15, 12 पेज का होगा, प्रत्येक महाविद्यालय को भेजा जाए और वो महाविद्यालय के प्राचार्य और वहां के आचार्य यानी प्रिंसिपल, टीचर्स, ये सब मिलकर उस पर चर्चा करेंगे, हम इसको कैसे क्रियान्वित करेंगे। राज्य सरकार हर जिला लेवल पर एक कमेटी बनाए, वो जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में हो, कलेक्टर की अध्यक्षता में हो, जो भी वो सोचे राज्य सरकार के विद्यालय लेवल पर इसको कैसे क्रियान्वित उस जिले में करना है, और उसका छोटा सा रिपोर्ट तैयार करके वो 5 पेज, 7, 8 पेज का भी हो सकता है, और हर विद्यालय स्तर पर वो पहुंचना चाहिए कि विद्यालयों में भी इसकी चर्चा हो, वहां के शिक्षक, अध्यापक सब चर्चा करें। और उच्च शिक्षा स्तर पर तो मेरा एक और भी आपसे निवेदन है कि इसमें समाज के कुछ बौद्धिक वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग और छात्रों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, क्योंकि आखिरी में ये सब छात्रों के लिए है।
इस प्रकार का एक क्रियान्वयन का एक सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा। नहीं तो क्या है, नीति तो बहुत अच्छी आ गई है, लेकिन इस प्रकार का विचार नहीं हुआ तो कागजों में नीति पड़ी रहेगी। लेकिन मेरा विश्वास नहीं होगा, क्योंकि मैं देश भर में कई यूनिवर्सिटी में 10-15 यूनिवर्सिटी में मेरा व्याख्यान हो गया है अभी तक, तो हर जगह पर मैं इस चर्चा कर रहा हूँ। तो 3 यूनिवर्सिटी ने मुझे फोन करके आश्वासन दिया है कि भाई साहब हम 15 दिन में क्रियान्वयन के लिए हम कमेटी गठित करके आपको बताएंगे। मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं कोई शिक्षा मंत्री नहीं हूँ, मैं कोई IAS अधिकारी नहीं हूँ, प्रेम का अधिकार मेरा है उनके साथ। तो इसलिए उन्होंने मुझे सामने से बताया। तो इस प्रकार क्रियान्वयन की एक सिस्टम करेंगे। जैसे बात आई कि हमारे यहाँ शिक्षक की बात आई, कई कमियों की बात, कमियां कहाँ नहीं है, कमियां सब जगह होती है, लेकिन हर जगह पर अच्छाइयां भी होती है। हर मनुष्य में कुछ अच्छाइयां पड़ी है, आवश्यकता है से बात होंगे। इसकी सहभागिता सबकी कराएंगे, उनके सुझाव लेंगे, उनको क्या क्रियान्वयन में कठिनाई लगती है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या इनकी समस्या लग रही है, इस पर विचार विमर्श, चिंतन, समाधान की दिशा में प्रयास किया गया तो हर व्यक्ति कुछ न कुछ अच्छा कर सकता है। और शिक्षक तो बहुत बुद्धिजीवी प्राणी, तो जरूर ये अच्छा करने के लिए तत्पर होंगे। इस प्रकार का एक क्रियान्वयन, इस प्रकार एक विचार करने की आवश्यकता है। पहली बात है कि इस नीति पर व्यापक चर्चा चिंतन हो, जिससे सबकी सहभागिता हो। तब लोगों को लगेगा जैसे नीति बनाते समय ही सबकी सहभागिता की गई तो इतनी अच्छी नीति आ गई। और क्रियान्वयन पक्ष और अभी इस नीति के बाद की चर्चा में इस प्रकार का प्रयास करेंगे तो क्रियान्वयन भी इतनी अच्छी तरह से हम कर पाएंगे। क्योंकि जो हमारे गिरीश भाई ने भी अपने उदाहरण बताया, शायद भूपेंद्र सिंह जी बात की, इस नीति के द्वारा हम फिर से देश को समृद्ध शक्तिशाली विश्वगुरु बनाना चाहते हैं। जब भारत विश्वगुरु था तब भारत की शिक्षा उस प्रकार की थी, इसलिए भारत विश्वगुरु। दुनिया भर से लोग पढ़ाई करने के लिए भारत में आते थे। आज उल्टी गंगा है, हर साल 6 लाख से अधिक बच्चे विदेश जा रहे हैं पढ़ाई करने, और भारत में 40-50 हजार बच्चे भी विदेश के नहीं। तो ये गाड़ी, ये रिवर्स में गाड़ी गई है, उसको सही लाना है फिर से, और आएगी दुनिया। तो देश को अगर समृद्ध शक्तिशाली विश्वगुरु बनाना है तो उसका आधार शिक्षा ही हो सकता है। क्योंकि आज देखिए दुनिया भर में, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, कहीं भी रिसर्च, अनुसंधान, शोध कहाँ होता है? सारा विश्वविद्यालय में हो रहा है। तो भारत के विश्वविद्यालय में क्यों नहीं हो सकता है? वही भारत के छात्र अमेरिका में जाकर सब कुछ कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO और MD भारतीय छात्र है, तो भारत में क्यों नहीं हो सकता है? बस आवश्यकता है कि ऐसी एक शिक्षा व्यवस्था खड़ी हो, ऐसा एक शिक्षा जगत का एक वातावरण खड़ा हो, तो भारत के छात्र क्यों बाहर जाएगा? इस दृष्टि से ये नीति में इतनी क्षमता, ताकत है कि जैसा भारत बनाना हम चाहते हैं ऐसा भारत हम बना सकते हैं। बस उसका माध्यम होगा शिक्षा। इसलिए जो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का ध्येय वाक्य एक है कि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना है। तो ये बहुत बड़ा अवसर है हमारे सामने मित्रों। अवसर बार बार नहीं आता है। आफ्टर 34 ईयर्स ये अवसर मिला है हमको। ये अवसर चूक गए तो आगे कब मिलेगा मालूम नहीं। तो इस अवसर को हम शिक्षा जगत के नेतृत्व करने वाले लोग पकड़ ले और इस दिशा में क्रियान्वयन का और एक चिंतन का और फिर वास्तव में उसको इम्प्लीमेंट करने का ठीक ढंग से अगर प्रयास हम किया जाए, और मेरा विश्वास है कि होगा वो, तो ये नीति शिक्षा को भी बदलेगी और देश को भी बदलेगी। इस प्रकार का विश्वास रखते हुए इस नीति पर हम सब सक्रिय रूप से अपनी भूमिका का निर्वाह करें, यही आप सबसे प्रार्थना आप करना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सम्मान्य कुलपति और विश्वविद्यालय परिवार के सभी का मुझे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में विचार रखने के लिए निमंत्रित किया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस वेबिनार में सम्मान्य कुलपति सहित
सैकड़ों की संख्या में विद्वान आचार्य सम्मिलित हुए हैं। उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत Thank you, sir, for our insightful address on national education policy and its effect on existing education system and overall evaluative perspective on NEP 2020. Dhanyavad, sir. Moving further, we have kept question answer session and we are in receipt of one question which we would like to be addressed by Kulkarni, sir. The question raised by one of the participant is, only NAC will be there or NBA will also continue in future? The question is with regard to accreditation. I would request Shirish Kulkarni Sirji to kindly address the question. Sir, please. Okay. It is understood by it will be a national accreditation council. So it will be single. So there cannot be all. But they are going to divide that National Academic Accreditation Council in several places. But it will be a single body and it will be having their offices state-wise. So like that it is going to happen. All right. Thank you, sir. Thank you so much for your insightful address to the question. As we do not have any question, do we have anyone who would like to ask any question? Or would like to share some suggestions? Okay, thank you so much. To conclude today's deliberation and awareness webinar on National Education Policy 2020, I would request Dr. S.D. Panchal, sir, Head IQAC and Director of Graduate School of Engineering and Technology, GTU. Sir, please. Thank you, Shweta, for giving me opportunity to offer a vote of thanks. It is my privilege to offer a vote of thanks on behalf of Gujarat Technological University. First of all, I would like to offer my sincere gratitudes and thanks to Honorable Education Minister, Sri Bhupendra Chudasama, sir. Sir, thank you very much for your inspirational presence and opening remarks. Sir, આપે જે એજ્યુકેશન પોલિસીમાં જે ખરા અર્થમાં આવનાર નવી એજ્યુકેશન પોલિસી એ ભારત નિર્માણ માટે ખૂબ જ સાર્થક પુરવાર થનાર છે અને વોટ ટુ થિંકથી લઈને હાઉ ટુ થિંક એ પેરાડિમ ઉપર ફોકસ કરનાર સાબિત થનાર છે. સર, થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર યોર કાઇન્ડ વર્ડ્સ. I would like to also thanks Shri Atulbhai Kothari, National Secretary, Shiksha Sanskriti Utthanyas, New Delhi. સર, આપે જે હોલિસ્ટિકલ ડેવલપમેન્ટની વાત કરી અને આવનાર ભવિષ્ય માટે એક ખરા અર્થમાં ભારત નિર્માણ અને જે પણ આપણી યુવા સંપદા છે એમાં વૈચારિક રીતે બૌદ્ધિક રીતે અને કાર્યક્ષમ રીતે મનુષ્યનું નિર્માણ થાય એ પ્રકારની આ પોલિસીમાં જે આપે વાતો કરી ખૂબ જ પ્રેરણાદાયી રહી સર. I would like to also thanks Honorable Vice Chancellor Sardar Patel University, Shri Shirishbhai Kulkarni. Sir, આપે જે બહુ જ અગત્યના અને રિલેવન્ટ એક્ઝામ્પલ આપી અને સંપૂર્ણ આવનાર શિક્ષણ પોલિસી વિશે સૌને માહિતગાર કર્યા છે અને અમને સૌને આશા છે કે આવનાર પોલિસી એ ખરા અર્થમાં પરીક્ષાર્થી નહીં પરંતુ એક વિદ્યાર્થી નું સર્જન કરે એ પ્રકારની રહેશે. I would like to also thanks all the Honorable Vice Chancellor, those who are joined through WebEx as well as the Facebook media throughout the Gujarat. I would like to also thanks Board of Governors member, all academic council members, dean, principal, faculty for joining this particular webinar through the various social medium and Facebook also. On behalf of IQAC GTU, I heartful thanks to Honorable Vice Chancellor, Gujarat Technological University, Manya Shri Dr. Naveen Seth sir, also Honorable Registrar Dr. K.N. Kher sir, for their valuable constant encouragement and administrative support for organizing such kind of new initiative and arranging such kind of webinars.
Thank to IQAC team, especially thanks to Kaushal Bhatt, SK Hadia, DM Patel for their nightless effort to make this webinar very success. Also thanks to Shweta for wonderful coordination during the online webinar. Thanks to IT team, conference team for extending seamless technical support to during whole webinar. Thank you, Tariq. Thank you very much, sir. Thank you. I would request all the invitees, distinguished guests and speakers to please stay connected. Our Honorable Vice Chancellor, sir, would like to say a few words. Yeah, namaskar. One announcement. So any of the affiliated college of the Gujarat Technological University wish to have such type of the webinar. So university will help, particularly if the speaker is required or any other technical help. So definitely the university is ready. So to create a awareness across the Gujarat, such type of the webinar is required. So my humble request to the all principal directors of the campus to arrange such type of the webinar, and as far as the speaker is concerned or any technical help is concerned, GTU will definitely ready. Thank you. Thank you all for your continuous association. With this, we conclude the session. Thank you, sir. Thank you all. Shreeshbhai, Gezaria. I think we should. એમનો વોઇસ છે.